Welcome to the Science and Digital Tech class. Good evening. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Good evening. Am I audible and visible properly? Yes, sir. So today, we need to start from the digital tech, I think, just because last. Welcome to the class and digital tech. Last class, what we had covered. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Welcome to the class. What we had covered last class? Sir, coding. Coding. We are talking about coding. Okay. Can you tell me the exact page number if you have a book? Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam, Safwan. Welcome to the class. How are you, sir? I'm fine. How are you doing? I Sir, am also maybe fine. Thank you, sir. 76. 76. Okay, we are in 76 right now. Okay. Here we have, let the machine read our words. So we have created a flow chart about the solving our problems in the previous session. But no machine can actually provide with the flow chart directly. So directly flow chart kintu machine কখনোই বুঝতে পারবে না, right? So the machine has to be provided with the specific program or code where the steps of the tasks are written in the way that the machine can understand. So if the machine need to understand, so একমাত্র ইলেকট্রিসিটি ছাড়া তো আর পসিবল না, তাই না? Such an example, একটা এক্সাম্পল হিসেবে তুমি ধরতে পারো যে আমাদের যে মোটর আছে ফ্যানের মোটর। সো এইখানে কিন্তু আমাদের সুইচের ভাষা কিন্তু দুইটাই, একটা হচ্ছে অন এন্ড অফ, তাই না? টার্ন অন আর টার্ন অফ, এই দুইটা ভাষাতে হচ্ছে তুমি ফ্যানকে সিগন্যাল দিতে পারো। তুমি যখন সুইচ অন করো ফ্যানটা চলা শুরু করে, এবং তুমি যখন সিগন্যাল অফ করো তখন ফ্যানটা আর চলে না, থেমে যায়, আস্তে আস্তে থেমে যায় আর কি, একবারে থামে না। So here, look, you are giving two of the information. One information is the electricity, and another information is there is no such electricity there, তাই না? So এইভাবে কিন্তু আমরা একটা প্রোগ্রামকেও সাজাইতে পারি। প্রোগ্রামকে কিভাবে সাজাইতে পারি? Such an example, the specific program or code that we will formulate it for the machine to read must be formulated according to the flowchart. So আমরা যখন এইগুলাকে সাজাবো তখন কিন্তু we have to follow the flowchart how the program is being to executed in the real life. So but code can be made directly from the algorithm if wanted. So এখন কিন্তু অনেক এআই প্রোগ্রাম চলে আসছে যেখানে you can transfer the flowchart to the code. মানে তোমার কোড আর আগের মতো লিখতে হয় না, তুমি কি করো, একটা ফ্লোচার্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপের মাধ্যমে একটা ফ্লোচার্ট বানাও, এবং পরবর্তীতে তুমি কি করতে পারো, ইউ ক্যান টার্নস ইউর ফ্লোচার্ট ইনটু দ্য কোড। সো সেই জায়গায় কিন্তু আমরা এখন we are right now in a high time to develop all the systems near to our hands. So but code can be made directly from the algorithm if it wanted. So as I described before, এই যে ফ্যান অফ অন করার যে ব্যাপারটা বললাম, so যদি there is no such question, you can turn off your microphone, that we need not to listen any of the sounds from anywhere. So here you have two of the digits, one is 0 and one is 1, that what I talked when we are talking about this. So what is the piezo code? Piezo code means similar or here distinguish basically piezo code is the explanation of the algorithms.
সো পিজো কোড জিনিসটা অ্যালগোরিদম যে বিষয়টা আছে সেইটার কিন্তু এক্সপ্লেনেশন। In the form of the signals or codes, the human understandable language from which the entire instruction can easily be covered into any program language. So here, look at the thing. There is a conversation between two characters. One is a character of a human, and another is a character of a robot. And it's a medic robot. যেহেতু we can see it with some of the disabled person. So let's figure out what it is. So if we want to convert a flowchart of a extinguishing fire by a robot into the piece of code, we need to consider a few things. তাহলে আমরা যদি এখন ফ্লোচার্ট থেকে এক্সটিংগুইশিং ফায়ারের কোনো একটা রোবট যদি আমরা বানাইতে চাই, তাহলে আমাদের কতগুলো স্টেপস ফলো করতে হবে এবং কি কি জিনিস কনসিডারেশন আনতে হবে সেগুলো আমরা একটু দেখি। ফার্স্টলি অল দ্য ইনপুটস আর আউটপুটস মাস্ট বি এক্সপ্লেইনড উইথ স্পেসিফিক ভ্যারিয়েবল। আমরা কিন্তু আগেই দেখছি, কোড করার আগে দেখছি যে ভ্যারিয়েবল গুলার যদি একটু ডিসিমিলারিটিস থাকে বা ভ্যারিয়েবল গুলার যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে প্রোগ্রামটা রান করতে প্রবলেম হয়, রাইট? সো এগেইন when we are taking a discussion, we need to express it with if or else. It is the conditions. So, and when completing any work, we will express it as a function with the symbol. So, ফাংশন গুলা সিম্বলের মাধ্যমে কিভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি দেখি আমরা এই জায়গায়, যে ফায়ার এক্সটিংগুইশিং এর একটা রোবটের কি ধরনের বেসিক স্ট্রাকচার অফ অ্যালগোরিদমটা থাকে বা অ্যালগোরিদমটা কিভাবে সাজাইতে হয়। মিনস টু কমপ্লিট আ certain tasks by following certain steps. For example, the fire extinguishing function can be fire extinguishing. এই যে আমরা যে ফাংশনটা লিখি সেই ফাংশনটা কিভাবে লিখি, এই যে এটা হচ্ছে সেই সিস্টেমটা, ফাংশনটা লেখার সিস্টেম। So you have to turn off your microphone. Somebody is making noise. স্যার হ্যাঁ স্যার, প্রশ্ন না থাকলে I মাইক্রোফোন Sir, টার্ন অন দরকার নাই। I hear a bracket is used. What the first bracket? No sir, মানে এরকম both brackets. না, এটাকেই তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট বলে না, এটাকে ম্যাথমেটিক্যাল Yes, ফর্মে sir. বা ক্যারেক্টার ফর্মে এটাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট বলে। আচ্ছা, That means এখন এই যে ব্র্যাকেটটা কেন দিছে সেটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে, ব্র্যাকেটটা এখানে দিয়ে বুঝাইছে যে এটা একটা ফাংশন, এই ফাংশনের ভিতরে ভ্যালু থাকতে পারে, ঠিক আছে? বিভিন্ন রকম ভ্যালু থাকতে পারে এই ফাংশনটার ভিতরে। এখন তুমি তো জানো না সেই ভ্যালুগুলা কি, সেই ভ্যালুগুলা অটোমেটিক্যালি যে ভার্চুয়াল মেশিন আছে সে এই ভ্যালুগুলাকে এইখানে সেট আপ করবে এবং বিভিন্ন রকম তোমার যে ক্যালকুলেশন গুলা আছে সেই ক্যালকুলেশন গুলা করে আউটপুট দেবে। এই জন্য এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়া হয় সাধারণত। এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে নাল বা ভয়েড থাকে ঠিকই, কিন্তু আসলে এর ভিতরে ভ্যালু থাকার সম্ভাবনা থাকে। সো তুমি ভ্যালু কিন্তু নোটেশন করেও দিতে পারো, যেমন মাঝে মধ্যে দেখবা যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে কিছু জিনিসপত্র লেখা থাকে তোমার ফাংশন ফাংশন ডিক্লেয়ার করে। আমরা দেখবো, আস্তে আস্তে দেখবো এগুলো সবকিছু, ঠিক আছে? সো ফাংশন যখন লেখে তখন আমাদেরকে এইভাবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ফাংশনটা লিখতে হয়। তো আমরা যখন অ্যালগোরিদমটাকে সাজাইছি, হাউ উই আর অ্যারেঞ্জিং দ্য অ্যালগোরিদম, লুক এট দ্য কোড, ইউ উইল ইজিলি আপনি কোডিং পারেন স্যার, আপনি কোডিং পারেন স্যার। আমি কোডিং না পারা ছাড়াই তোমাদের পড়াইতে চলে আসছি, ঠিক আছে? সো এখন বলতে পারো যে ওই কি আমার অ্যাকাউন্টটা হ্যাক করে দিতে পারবেন কিনা স্যার, তাহলে সেটার উত্তর না। তাহলে আবার আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে কিসের কোডার হইলেন আপনি যদি হ্যাকই না করতে পারেন? আমি বাংলা সিনেমার কোডার না, ঠিক আছে?
সো লেটস গেট ব্যাক টু দ্য স্টাডি। সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অ্যালগোরিদমটা এক্স, আমরা ধরছি এক্সটা ক্যামেরাটা আমরা কেন নিছি, কারণ ফায়ার ডিটেকশন করার জন্য আমাদেরকে দুইটা ধরনের উপরে নির্ভর করতে হয়। এক হচ্ছে যে ব্যাপারটা যে ফায়ার সেইটা তো রিকগনিশন করতে হবে, তাই না? তো সেটা ক্যামেরা ছাড়া ইউ ক্যান নট টু ট্রেস। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইউ ক্যান ইউজ দ্য হিট সেন্সর অ্যাজ ওয়েল। এখন হিট সেন্সর দিলে একটা ঝামেলা আছে। হিট সেন্সর দিলে একটা ঝামেলা কি, কারণ এইখানে ইউ হ্যাভ টু নোটিফাই দ্য হিটিং পয়েন্ট, মানে হিটিং পয়েন্টটাকে তোমার নোটিফাই করে দিতে হয় যে আচ্ছা এই, স্যার, হ্যাঁ হিট সেন্সর কিভাবে কাজ করে? আই মিন লাইক হিট সেন্সর তো লাইক আই থিংক ফায়ার হয়ে তো খালি হিট জেনারেট, নট লাইক দ্যাট। যদি আমি এখানে কোনো গরম খাবার নিয়ে আসি, ওই হ্যাঁ, খাবারের গুঁড়াতে তো লাইক না, হিট পানি ঢেলে সেন্সর দিবে, কাজ করে। পানি ঢেলে দিবে ওই হিট সেন্সর। গরম খাবার নিয়ে আসলে ও আগুন মনে করে ওর উপর পানি ঢেলে দিবে। ও, তাহলে সো স্যার এর এমনটা জন্য হিট অল্টারনেটিভ। সেন্সর বেশি ইউজ করা হয় না। হিট সেন্সর ইউজই করা হয় না এই ব্যাপারে, মানে এই ধর স্যার স্মোক সেন্সর ইউজ করা হয় বেশিরভাগ সময়। স্মোক, স্মোক ডিটেক্টর স্যার। গ্যাস, দেন কেমিক্যাল, এইগুলা ডিটেক্টরস বা সেন্সরস ইউজ করা হয় সাধারণত। কারণ একটা এক্সপ্লোশন বা একটা আগুন লাগলে সেখানে কিন্তু কেমিক্যাল রিয়াকশনস থাকে, সেখানে তোমার শুধুমাত্র স্মোকস থাকে তাই না। আর স্মোকস ডিটেক্টর, শুধু যদি স্মোক ডিটেক্টর দাও আরেক প্রবলেম হবে। একটা প্রবলেম কি হবে, ধরো যে তোমার ঘরে কোথাও একটা আগুন লাগে নাই, এমনি ধূপ জ্বালাইছো, তো তখন গিয়ে ওই ধূপের উপরে পানি ঢেলে দিয়ে আসবে রোবট। সো ইট উড বি আ প্রবলেম। স্যার হ্যাঁ, স্যার মেনলি তো স্যার যখন কোনো জায়গায় আগুন লাগে সেখানে মেনলি কার্বন এমিশন হয়, তো স্যার এখানে যদি কার্বন এমিশনের জায়গায় আমি যদি সেটাই মানে বলতেছিলাম যে স্মোকে যদি কার্বন। কেমিক্যাল ইয়েস স্যার। ডিটেকশন, কেমিক্যাল ডিটেকশনটা হয় সাধারণত প্র্যাকটিক্যালি দুইটা দিয়ে কাজ করা হয়, একটা হলো ক্যামেরা ডিটেকশন আর একটা কেমিক্যাল। সো এইখানে যে জিনিসটা হয় যে ক্যামেরা ডিটেকশনটাই বেশি ইউজ করা হয়, কারণ কেমিক্যাল সেন্সরটা ইউজ করার ক্ষেত্রে আম, কঠিন হবে স্যার। না না, কঠিন না। তোমার কাছে যদি সেন্সরের ডেটা শিট থাকে, ইউ ক্যান ইউজ এনি সেন্সর, বাট প্রবলেমটা হলো কি কেমিক্যাল এগুলা ক্যালিব্রেশন করতে হয়। ক্যালিব্রেশন নামের একটা, ক্যালিব্রেশন মানে কি স্যার? ক্যালিব্রেশন মানে বুঝাইতেছি, আগে বলা শেষ করতে তো দিতে হবে। সেটা হচ্ছে যে ক্যালিব্রেশন হচ্ছে ওই সেন্সরটাকে তুমি কোন কোন কন্ডিশনে নিয়ে গেলে ওই সেন্সরটা ঠিকভাবে তোমাকে আউটপুট দিবে। এখন দেখা গেল যে তুমি যে কেমিক্যাল সেন্সরটা ইউজ করতেছো, তুমি যদি তুষারের দেশে বা ঠান্ডার দেশে নিয়ে যাও, দেখা গেল ওই সেন্সর ঠিক মতো রিডিং দিল না, তখন কি তোমার রোবট ঠিকভাবে কাজ করবে? করবে না তো। নো স্যার। তো এই ব্যাপারগুলা থাকে। সো সবচাইতে আহ, তোমার সেফেস্ট ইউজ হচ্ছে ক্যামেরা, যে ও দেখবে আগুনের তো আহ, তোমার মনে করো ডিটেকশনের একটা প্রসেস আছে, আগুনের তো একটা শেপ আছে, একটা আহ, যদি ও দেখতে স্যার পারে, একটা নিশ্চিত তাপও আছে স্যার, তাপও আছে স্যার। হ্যাঁ না, ও যদি দেখতে পারে তাহলে সে ওইটাকে বিচার বিবেচনা করে ওইটা আগুন না আগুন না, বা ওটা তখন ডেঞ্জারাস কি কিনা। হ্যাঁ, তখন কিন্তু কি স্যার ধূপ যদি ধূপ রোবটটা। জ্বালালে সেটা নিভে দিবে নাকি? তখন ডুব আর কাজ জ্বালালে করবে ওইটা না? লিখে দিবে, রোবট লিখে দিবে, আউটপুটে তুমি দেখবা যে অন্য কিছু আসতেছে, ফায়ার না এটা। স্যার 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 আমরা যদি যদি স্যার আমরা হিট তবে এরকম যদি আমরা যদি হিট সেন্সরে তবে এমন একটা কিছু প্রোগ্রামে দিই যে প্রোগ্রামে তবে প্রোগ্রামে তোমাকে লিখতে হবে যে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে তুমি একটা জিনিসকে আগুন বলে ডিক্লেয়ার করবা। স্যার হ্যাঁ, স্যার হ্যাঁ, স্যার সাপোজ এখানে বললেন স্যার ফায়ারের একটা শেপ থাকে, একটা নির্দিষ্ট ই থাকে, একটা ছবি আছে, কিন্তু স্যার সে হুম, সেমলি যদি একটা ক্যাম্প ফায়ারের পাশে, কারণ ক্যাম্প ফায়ার তো আগুন জ্বলে স্যার একটা টাইপের। হুম। Yes, sir. ক্যাম্প ফায়ারের ক্ষেত্রে সে ডিটেকশন কিভাবে করবে? ইয়েস স্যার। তো তুমি সাপোজ প্রোগ্রামে, স্যার যেমন তুমি প্রোগ্রামে সাপোজ প্রোগ্রামে সাপোজ আমি বলি ক্যাম্প ফায়ার কেন অত দূর চিন্তা করতে হয় কেন? তোমার ঘরে কি গ্যাসের চুলা জ্বলে না? সেইটার কথাই চিন্তা করো তুমি। ও আচ্ছা। তো এইটা কেন, কারণ কি এইখানে যখন স্যাম্পলিং গুলা করা হয়, এটা এখন তোমাদেরকে বুঝাইলে মাথার 3-4 ইঞ্চি উপর দিয়ে চলে যেতে পারে। তারপরেও খুব সহজভাবে একটা জিনিস আমি তোমাকে বলি, যে ধরো কোথাও যদি ম্যাস ফায়ার হয়, বা ফায়ার ডিটেকশন রোবট কি করে, প্রথম দিকে হচ্ছে আগুন তুমি যেখানেই জ্বালাও না কেন সেটা সেখানে গিয়ে সে ওইটা নিভাই দিয়ে আসতেছে। তো এইটা প্রোগ্রাম এখনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এতটা ডেভেলপড হয় নাই যে একটা ক্যাম্প ফায়ারকে আর একটা অরিজিনাল আগুনকে আলাদা আলাদা ভাবে সে ডিটেকশন করবে।
ইউ ক্যান সার্চ ইন ইউটিউব। অ্যাজ ফার আই নো, যে এখন পর্যন্ত এআই এত ডেভেলপড হয় নাই যে কোনটা তোমার প্রয়োজনীয় আগুন আর কোনটা অপ্রয়োজনীয়, মানে ধ্বংসাত্মক আগুন, এটা বের করার মতো সিস্টেম এখনো হয় নাই। তবে রিসার্চ আর গোয়িং, মানে রিসার্চ করতেছে লোকজন এটা বের করার জন্য। আই থিঙ্ক ভবিষ্যতে হবে আর কি, বের বের করা যাবে যে কোনটা ভয়ানক আগুন। এখন দিকে তো অফিস আদালতে এরকম আর হিট সেন্সর ইউজ করা হয় হ্যাঁ বেশিরভাগ, না? হ্যাঁ, এখন অফিসে যেই সিস্টেমটা করা হয় সেখানে দুইটা সিস্টেম ইনক্লুডেড। একটা এইচভ্যাক সিস্টেম বলে এটাকে, হাই ভোল্টেজ এয়ার কন্ডিশনিং বলে, যেটা দিয়ে তোমার ভিতরের বিষাক্ত গ্যাস বের করে দেওয়া হয় অফিসের। এটা অটোমেটিক্যালি হয়। আর ভিতর থেকে বাইরে থেকে ফ্রেশ হাওয়া এনে অফিসের ভিতরে ঢুকানো হয়, যাতে কোনো রকম কার্বন ডাই অক্সাইড বা কার্বন মনোক্সাইডের ঝুঁকি না থাকে। 2 নাম্বার যে সিস্টেমটা করা হয় সেটা হচ্ছে ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম, যেটা আসলে স্মোক ডিটেকশনের উপরে নির্ভর করে কাজ করে। ঠিক আছে, এখানে তুমি যে কোনো স্মোক দিলেই সেটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। এই জন্যই দেখা যাবে যে ম্যাক্সিমাম যে এই সকল বিল্ডিংস বা অফিস বা যেখানেই তুমি বলো না কেন ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম লাগানো থাকে, সেখানে লেখা থাকে যে আসলে স্মোকিং ইজ নট অ্যালাউড, অর এনি অফ দ্য স্মোক আর নট অ্যালাউড নিয়ার টু দ্য বিল্ডিং। সো বাইরে এটা জরিমানা হয়। বাংলাদেশে কি হয় জানি না, আমি বাংলাদেশে হয়তো এরকম হইলে বুঝতেই পারা যায় না। বাংলাদেশে মেনলি অফিসে ফায়ার অ্যালার্ম থাকে। হ্যাঁ, না, ফায়ার অ্যালার্ম হইলে বাইরের কথা বলতেছি আমি। ফায়ার অ্যালার্ম হইলে ধরো অকারণে তুমি ধোঁয়া তৈরি করছো, করার কারণে সেখানে ফায়ার অ্যালার্ম অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে, তোমাকে জরিমানা দিতে হবে। ঠিক আছে, তো এটা বাংলাদেশে নাই। বাংলাদেশে কি? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, লাইক বাংলাদেশের লাইক সায়েন্স ল্যাবসে তো ফায়ার অ্যালার্ম থাকে, দেন ওগুলা ওখানে তো লাইক কেমিক্যাল দিয়ে ওরকম যদি লাইক ভুলবশত কেমিক্যাল দিয়ে তো অনেক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করাই হয়, তো ওখানে যদি ভুলবশত স্মোক তৈরি হয়ে যায় হুম। তখন কি হবে? তখন সেটার একটা মাত্রা আছে, ওইটাকেই তো আমি বললাম ক্যালিব্রেশন। তো ক্যালিব্রেশন করে একটা মাত্রা আছে, যে এই মাত্রার উপরে যখন তোমার স্মোকের ডেনসিটিটা বেড়ে যাবে তখন তুমি অ্যাক্টিভেটেড হবে। তো ওই আচ্ছা মাত্রাটা এগুলো, যদি ক্রস না করে তাহলে অ্যাক্টিভেটেড হবে না। আচ্ছা এগুলাতে কি লাইক ক্যামেরা থাকে যেটাতে ওরা বুঝতে পারে যে এটা অ্যাকচুয়ালি না, ফায়ার? ক্যামেরা থাকে না, এখানে থাকে হচ্ছে তোমার কেমিক্যাল সেন্সরস এবং স্মোক ডিটেকশন সিস্টেমস। স্মোক ডিটেকশন সিস্টেমটাই আসলে একটা কেমিক্যাল সিস্টেম, মানে ওইখানে এক ধরনের তুমি কখনো লিটমাস টেস্ট করছো? লিটমাস মানে ওই যে অ্যাসিড অ্যান্ড বেস আর মেকিং ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার। স্যার আবার বলুন স্যার। লিটমাস সরি টেস্ট, স্যার, লিটমাস টেস্ট। না হ্যাঁ, লিটমাস টেস্ট হচ্ছে ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বোথ এসিড অর বেস। মানে তুমি ইউ বুঝতে পারবে যে কোনটা এসিড কোনটা ক্ষার, এই জিনিসটা তুমি বুঝতে পারবে। ওই যখন ওই পেপারটা এসিডে দেওয়া হয় তখন ওইটা রেড হয়ে যায়, আর যখন ক্ষারে দেওয়া হয় তখন ওইটা ব্লু হয়ে যায়। সো এইরকম একটা আহ, বিষয় ভিতরে আছে। তো তোমার ওই স্মোক ডিটেকশনটা, স্মোকটা তো তোমার স্মোক ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না ওইটা ধরো মলিকুলার বন্ডিং গুলা দূরে দূরে থাকে। হোয়াট উই লার্ন ফ্রম সায়েন্স, যে মলিকুলার বন্ড যত দূরে তত ওইটা হচ্ছে গ্যাসিয়াস ফর্মে থাকে। তো ধরো স্মোক ডিটেকশনের, হাউ স্মোক ডিটেকশন ওয়ার্কস আমি আগে বুঝাই, তারপরে আমরা একটা ভিডিও দেখার চেষ্টা করব যদি সময় থাকে, হাউ স্মোক ডিটেকশন ওয়ার্কস। কারণ এটাও এক ধরনের রোবোটিক্স, কাইন্ড অফ এ রোবোটিক্স, কাইন্ড অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। সো এইখানে যে জিনিসটা হয় যে স্মোকটা ও একটা ইনহেল করার মতো অ্যাবিলিটি থাকে। ইট হ্যাজ মানে একটা অ্যাবিলিটি টু ইনহেল স্মোক। তারপরে ওইটা যখন ওই ভিতরে যায়, যাওয়ার পরে কিন্তু একটা এনভায়রনমেন্ট থাকে, যে এনভায়রনমেন্টে ওইটা স্মোক থাকে না, লিকুইডে পরিণত হয়ে যায়। তার মানে ওইখানে একটা কেমিক্যাল বন্ডিং করে তোমার ওই কেমিক্যাল বন্ডটাকে কাছাকাছি নিয়ে আসা করা হয়। তো ও যখন এইটাকে টেস্ট করে দেখে যে ইট ইজ আনবেয়ারেবল, মানে মাত্রার অতিরিক্ত হয়ে গেছে, তখন ও আহ, ই কাজ আহ, করে? হ্যাঁ, কাজ করা শুরু করে, অ্যাক্টিভেশন দিয়ে দেয়। আচ্ছা স্যার, এখনো কি কোনো সেন্সর এরকম
এখন কি কোনো সেন্সর এরকম ডেভেলপড হয়েছে যেটা লাইক এরকম ক্যামেরা বেসড, ক্যামেরা বেস সিস্টেম? ক্যামেরা দিয়ে বোঝা যাবে? হ্যাঁ, আছে তো। করোনার মধ্যে ইয়া, তুমি দেখো নাই ওই যে হিট রেডিয়েশন সেন্সর, যেটা যেটা তোমাকে এয়ারপোর্টে লাগানো ছিল, তোমার গায়ের তাপমাত্রা, দ্য বডি টেম্পারেচার ইট ক্যান মেজার ফ্রম ক্যামেরা। এটা অধিকাংশ এয়ারপোর্টেই এখন আছে, মানে তোমার কোভিড এর পরে মোস্ট অফ দ্য এয়ারপোর্টেই আছে। এখন তো আর কেউ এসে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না যে তুমি করোনা ভ্যাকসিন দিছো কি দাও নাই। ইফ ইউ হ্যাভ দিস ডিজিজ, ক্যামেরাতে দেখাই যাবে যে তোমার সমস্যা আছে। সো এইটা এইটা সেম সিস্টেম যে সিস্টেমটার কথা তুমি চিন্তা করতেছো, ইটস আ গুড আইডিয়া, কিন্তু এটা অলরেডি মানে সামনে চলে আসছে এবং এটা অন্য কাজে ইউজ হয়, বায়োমেডিক্যাল কাজে ইউজ হয়। দেখো, ক্যামেরার এই সিস্টেমটা কেন করে নাই আমি তোমাকে বলি, কারণ ইট উইল বি মাচ মোর এক্সপেন্সিভ। সো এক্সপেন্সিভ একটা সিস্টেম তুমি ডেভেলপ করবা কিসের জন্য, সেটাও তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট। এখন তুমি সারা দিন রাত এক করে দিলা, ঠিক আছে, একটা সিস্টেম বানাইলা, ঠিক আছে, সবকিছু অল ওকে, কিন্তু সেই সিস্টেমটা বানাইলা তুমি কি করার জন্য? আগুন নিভানোর জন্য। তো তার থেকে ওই সিস্টেমটা তুমি জীবন বাঁচানোর জন্য ইউজ করতে পারো, তাই না? দ্যাট উড বি মোর ভ্যালুয়েবল। তাইলে এইখানে ভ্যালুটা নির্ভর করতেছে তুমি কি ধরনের কাজ করতেছো সেটার উপরে। তুমি যদি জীবন বাঁচাইতে চাও তাহলে সেখানে, আচ্ছা, এখন বলতে পারো যে আগুন নিভানো তো একটা জীবন বাঁচানো, হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, কিন্তু মেডিকেল সেক্টরে অনেক বেশি তোমার রিচ ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হয় বা অনেক বেশি ডেভেলপড ইকুইপমেন্টস ব্যবহার করা হয়। কারণ কি? কারণ এইটার সাথে জীবন মরণের প্রশ্ন সরাসরি সম্পৃক্ত। আগুন লাগলে তো সেখান থেকে তুমি এসকেপও হয়ে আসতে পারবা, কিন্তু ওটিতে ধরো কোনো একটা ঠিকভাবে বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট কাজ করতেছে না, তখন ইট উড বি আ প্রবলেম ফর সামওয়ানস লাইফ। বুঝা গেছে? সো আমরা একটু দেখি যে এই যে স্মোক ডিটেক্টর সেই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে, কারণ এটা না দেখলে কারোরই পেটের ভাত হজম হবে না, বুঝতেছি। একটু দেখি, তারপরে আমরা সায়েন্সে চলে যাব। There are two main types of smoke detectors available. Photoelectric detectors work by using a light sensing chamber. So that is the photoelectric. As smoke enters the chamber, it disrupts the path of a laser and triggers the alarm. These detectors are better at sensing slow burning or smoldering fires. Ionization detectors use two electrically charged plates to ionize the air in the sensor. When smoke enters the detector, it disrupts the flow of the ions. আয়োনাইজ মানে Triggers কি the স্যার? alarm. Ion is one kind of state of matter. মানে পদার্থের থ্রি টাইপস অফ শেপস আছে না, ফিগার্স আছে না, যেমন হচ্ছে হার্ড, কঠিন, দেন ইটস কুড বি গ্যাসিয়াস, ইট কুড বি লিকুইড,
ইট কুড বি আয়োনাইজড অ্যাজ ওয়েল, যেটা সূর্যে থাকে। আয়ন মানে ইলেকট্রনস গুলা চলাফেরা থাকে। Ionization detectors are stronger at detecting fast flaming fires. However, due to their design, they can be triggered by dust or steam. A dual sensor detector includes both a photoelectric and ionization detector, offering the best smoke. সো কার জানি প্রশ্ন ছিল যে কোনটা কোনটা গ্যাসের আগুন আর কোনটা মানে প্রবলেমেটিক আগুন বোঝা বোঝা যাবে কিভাবে? এই যে দুইটা সেন্সর লাগাই দিছে, এরপরেও মিস হওয়ার চান্সেস নাই। Fire protection. If you like this and you want to see more tutorials and informational videos, then subscribe to our channel. Now, if you need help, you can call or visit an Amory location to Yes, we will go to United States. So, let's come to the science. কোন পর্যন্ত ছিলাম? কি পড়তেছিলাম? হিট এন্ড এনার্জি, মানে হিট এন্ড টেম্পারেচার। স্যার হিট এন্ড টেম্পারেচার। কোনো বাড়ি কাজ ছিল? হোমওয়ার্ক ছিল না? There was no such homework. মজাই হয়েছে, এখন আর হোমওয়ার্ক করা লাগে না, তাই না? সো স্যার এটা অনেক ভালো স্যার। তারপরে এক্সাম নাই, বাট একটা প্যারা আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের প্যারা। এখনো কি স্কুলে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া শুরু করছে? স্যার অনেকগুলো স্কুলে আছে। অ্যাসাইনমেন্ট না স্যার, হোমওয়ার্ক স্যার, এতগুলো হোমওয়ার্ক স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, Yes, sir. স্যার আমাদের স্কুল তো স্যাটারডে তো খোলা রাখছে স্যার। বা যেটা করার কথা, যে স্কুলগুলো অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া শুরু করার কথা, বাট Sir, স্যার science আমাদেরটা বাদে সামনে বাকি শুরু সব করবে। সাবজেক্ট দিছে। হ্যাঁ, স্যার আমাদের তো সবগুলো সাবজেক্টে দেওয়া হয়ে গেছে। আর অনেক অনেক জায়গায় তো টাইম স্যার আমাদেরও সায়েন্সেই দেয়, টাইম সায়েন্স আর মেইনলি ডিজিটাল টেকনোলজি। হ্যাঁ, সায়েন্স আর ডিজিটাল টেকনোলজিতে দিবে। অন্য সাবজেক্ট গুলোতে তো এরকম স্কোপ নাই কিছু করার। ডিজিটাল টেকে তোমার স্কোপ আছে, তুমি রোবট বানাইতে পারো ডিজিটাল টেকে, কেউ কিচ্ছু বলবে না তোমাকে। কিন্তু তুমি যদি বাংলা ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে রোবট বানাও, বাংলা টিচার ভয় পেয়ে চলে যেতে পারে। তো এটা তো আর হয় না। সো সায়েন্সে এগুলো করা যায়, অনেকে অনেক ধরনের দেখলাম প্রজেক্ট বানাইছে। তো স্যার আমি শেষ ডিজিটাল একটা ব্যাটলশিপ বানিয়েছিলাম আমার প্রজেক্টে, এখন আছে। না, ধ্বংসাত্মক কিছু বানানো যাবে না দেব, সবকিছু কনস্ট্রাকটিভ। ধ্বংসাত্মক না স্যার, হিট এন্ড এনার্জি নিয়ে স্যার, খেলনা স্যার, সায়েন্স ফেয়ারের জন্য স্যার। যাই হোক, মানে আপাতত সিভিলিয়ান থাকতে হবে, মিলিটারিতে এখনই যাওয়া যাবে না। তো আমরা সিভিলিয়ান আছি, সিভিলিয়ান থাকতে হবে আপাতত, সিভিলিয়ান প্রজেক্ট করতে হবে। তারপরে যদি মিলিটারির দরকার পড়ে তখন তোমাকে কল দিবে, তখন করে দিও প্রজেক্ট। অটোমেটিক ইরিগেশন পাম্প কি সিভিলিয়ান স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ অটোমেটিক ইরিগেশন পাম্প, হ্যাঁ, অটোমেটিক ইরিগেশন পাম্প। এটা আমি 2 বছর আগে বানিয়েছিলাম আচ্ছা, আমাদের সায়েন্স ফেয়ারে। আমি স্যার দেখি। আমাদের অ্যাটমস এন্ড মলিকুলের জন্য স্যার এমন ভাবে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে হয়েছিল স্যার, যে অ্যাটমস গুলো আছে না স্যার, অ্যাটমস গুলো নিউক্লিয়াসের পাশে এমন ভাবে রোটেট করবে স্যার, এরকম এটা বানাইতে হয়েছিল স্যার আমাদের। আচ্ছা, হ্যাঁ তুমি স্যার। বলার আমাদেরও বানানো হয়েছে। বলার সাথে সাথে আমার চোখের সামনে, আমাদের স্যার ওই যে অ্যাটমের মলিকুলের ওই যে হ্যাঁ স্ট্রাকচার বানাতে হয়েছিল। হ্যাঁ, বলার সাথে সাথে আমার স্যার আমাদের স্যার চোখের সামনে ভাইসা উঠছে স্যার বলার। আমরাও সোডিয়ামের ইয়ে করছিলাম। ওটা খুব সুন্দর একটা স্যার, জিনিস, এরকম এরকম করে সার্কেল করে। তারপর Yes, তো sir. সেল স্যার প্ল্যান্ট সেল এগুলো বানাতে হয়েছিল স্যার স্যার। আমাদের অ্যানিমাল সেলের 3D প্রজেক্ট। আচ্ছা, এই আর এই স্যার এই হিট হিটের এনার্জি, স্যার হিটের এনার্জি না স্যার, স্যার অন্য একটা চ্যাপ্টার চলছে আমাদের স্কুলে, সেটা নিয়ে আমাদের একটা ব্যাটলশিপ বানাতে হয়েছে, যে এখানে কোন এনার্জি কিতে কনভার্ট হয়েছে। সাপোজ আমি আমার ব্যাটলশিপের মধ্যে অনেক লাইট এন্ড ইলেকট্রিক্যাল কেমিক্যাল এনার্জি ইউজ করে, যেটা সামনে যেতে পারে আর লাইট যেতে অন করতে পারে স্যার, এভাবে বানিয়েছে। কোনো ধ্বংসাত্মক জিনিস নেই স্যার, এটা ব্লাস্ট করবে স্যার, আচ্ছা এরকম আচ্ছা, না স্যার। তাহলে ঠিক আছে। না,
এমনিতে এইটা যদি সিভিলিয়ান বাহী জাহাজ হয় তাহলে ঠিক আছে। ইফ আ ড্রপ অফ হট টি অর, কারণ চারিদিকে শুধু কনফ্লিক্ট শুনতে শুনতে আই এম কাইন্ড অফ আ বোর্ড, যে সবাই সবার সাথে মারামারি করতেছে শুধু শুধু। তো এই জন্য বললাম যে সব সিভিলিয়ান হয় ভালো, প্রজেক্ট হওয়া ভালো। সো ইফ আ ড্রপ অফ আ হট টি অর কফি ফলস অন ইয়োর হ্যান্ড while taking hot tea or coffee, you must move your hand immediately. So, but the interesting thing is that if someone blow air of the same temperature on your hand, you will feel only a little heat, but your hand will not feel the burning heat at all. এই জিনিসটা কেন হইছে? দেখো, গরম চা পড়তেছে তোমার হাতে, তুমি সাথে সাথে ওরে বাবারে বইলা দৌড় দিলা, বাট স্যার ওটা তো বেশি গরম স্যার। হিট ফ্লো। না, এইটা হচ্ছে ডিপেন্ড করতেছে কন্ডিশনের উপরে। দেখো, কন্ডিশন কিন্তু দুইটা। একটা কন্ডিশন হচ্ছে যে চা তোমার হাতের উপর পড়তেছে, আরেকটা হচ্ছে তুমি গরম হিটার বা ভ্যাকুয়াম দিয়ে কিন্তু সেম টেম্পারেচারের যে হিটটা আছে সেটা তোমার হাতের উপর দিতেছো। কারণ হলো ওই যে জিনিসটা আমরা ধরতেছি ওইটার হিট ক্যাপাসিটি বেশি, এন্ড ওখানে বেশি হিট থাকার কারণে যখন আমি ওটাতে হাত দিচ্ছি, হিটটা যখন আমার হাতে লাগছে, আমার হাত ওই হিটটা ফিল করতে পারে, হিট ফ্লোটা আমার হাতে পড়ে। আচ্ছা, তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে হিট ক্যান ডিপেন্ডস অন দ্য এরিয়া অর সারফেসের উপর Um, নির্ভর করে? না, it depends on the capacity, mass, and such other things. Acha, that's great. That's great. So now the question is, why do we feel pain when we come in the contact with the water or the melt at the hot temperature? Why don't we feel the intense heat when we come in the contact with the air of the same temperature? তাইলে তুমি একটা কারণ জিনিস দেখো। কারণ এয়ার এর ম্যাস অনেক কম, এর জন্য আমরা রেডিয়েশনের মাধ্যমে অতটা ব্যথা পাই না। আর হিটে এখানে পেইন বলতে ব্যথা না, অ্যাকচুয়ালি এখানে পেইন বলতে হচ্ছে হিটে বার্ন হয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার স্যাপার আর কি, ওই পেইন। সো টু মাচ হিট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো এইখানে সেম জিনিসটা তুমি যদি প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করো, think about Dubai, think about Saudi Arabia, think about the places where there is a desert, যেখানে মরুভূমি আছে। তো ওইখানে কিন্তু হিট কিন্তু প্রচুর, তাই না? কিন্তু তারপরেও কিন্তু মানুষজন পুড়ে ছারখার হয়ে যাইতেছে না, মানে পুড়ে যাইতেছে না, জাস্ট বিকজ অফ দ্য এয়ার। ওইখানে এয়ার আছে। তারা সেই এনভায়রনমেন্টে অভ্যস্ত মেবি। না না, এয়ার আছে ওইখানে, নাইলে তো কঙ্কাল হয়ে যাইতো বার্ন হয়ে। মরুভূমিতে গেছো কখনো? কি পরিমাণ গরম! নো স্যার। আচ্ছা, গেছিলাম আমি। আমি গেছি। আমি তোমার উজবেকিস্তানের সামারকান্দের নাম শুনছো? সামারকান্দ, বুখারা, ওইখানে মরুভূমি আছে। সো ওইটা একসময় সাগর ছিল, বাট স্যার আপনি কেন গিয়েছিলেন? আমি গিয়েছিলাম অ্যাজ এ টিচার হিসেবে পড়াইতে। এখন কাদেরকে? ওইখানকার স্টুডেন্টদেরকে পড়াই। সো অনেক ফেমাস স্যার। না, আমি তাশকেন্তে ফেমাস, হ্যাঁ এটা ঠিক। আই হ্যাভ সো মেনি অফ স্টুডেন্টস দেয়ার। আচ্ছা, এখন যেটা হইলো যে ওইখানে একটা সময় যেটা ছিল যে ওইখানে একটা সি ছিল, মানে একটা সমুদ্র ছিল। সামহাও ওইটা কিন্তু এতটাই টেম্পারেচার রেইজ করছে যে ওই সমুদ্র আর সমুদ্র থাকে নাই, ওইটা কিন্তু পরবর্তীতে একটা ডেজার্টে পরিণত হয়ে গেছে, মরুভূমি হয়ে গেছে, সমুদ্র শুকায়। সো যে জাহাজগুলো ছিল এখন ওগুলো আছে ওখানেই। তো that is because when we come in the contact with a hot place, our skin will feel that heat, but the amount of the heat that will flow into our body depends on how much heat
those object contains, তাইলে এইখানে depends on the ওই যে আগেই তো আমাদের এইখানে বলা হইলো যে এটা কিন্তু পুরোপুরি কোনো সারফেসের উপরে নির্ভর করতেছে না, এইটা ডিপেন্ডস করতেছে যে ওই অবজেক্টটা কতখানি হিট কন্টেইন করতে পারে, কতখানি ক্যাপাসিটি অফ হিট হিট কন্টেমিনেশনের ক্যাপাসিটি কতখানি। ইফ ইট হ্যাজ আ হায়ার হিট ক্যাপাসিটি, যদি এটার হায়ার হিট ক্যাপাসিটি হয়, ইট ক্যান ডিলিভার টু মাচ হিট টু ইয়োর বডি। এখন হিট ক্যাপাসিটিটা যদি এটার বেশি হয়, হিট ক্যাপাসিটি যেহেতু আমাদের হিট ক্যাপাসিটি অফ চা বলো, গরম চা বলো, যেটাই বলো, ওইটা বেশি, এবং সেটা কি হইতেছে, সেটা আমাদের গায়ে আসা, আমাদের যেহেতু গায়ের তাপমাত্রা থেকে ওই তাপমাত্রার ডিফারেন্সটা অনেক বেশি, সেহেতু যেই জিনিসটা হচ্ছে এটা তোমাকে বার্ন করে দিচ্ছে বা পেইন দিচ্ছে on your hands. But if the object has a low heat capacity বলতে এই যে এয়ার ড্রায়ার, ঠিক আছে, এয়ার ড্রায়ার। সো এয়ার ড্রায়ার দিয়ে তুমি কি করতেছো, সেম পরিমাণে হিট তুমি প্রডিউস করতে পারতেছো এবং এয়ারের মাধ্যমে দিতে পারতেছো। সো ইট উইল কন্ডাক্ট লিটল হিট টু ইয়োর বডি and you will probably feel nothing but a little heat. নাহলে তো আমাদের চুল শুকাইতে গেলে আমাদের মাথায় পুড়ে যেত, তাই না? So the amount of the heat stored in an object depends on the object temperature, its mass and the specific heat. কিছুক্ষণ আগে আমাদের একজন এটা সুন্দর করে ডেসক্রাইব করলো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর গুড ডেসক্রিপশন। এখন আমরা আসি হচ্ছে হিট ফ্লো। হিট ফ্লোতে কি হইতেছে, এখন আমরা যে হিট ফ্লোর যে সিস্টেমগুলো শিখছিলাম, সেই সিস্টেমগুলো কি কি? তিনটা প্রধান সিস্টেম শিখছিলাম। কন্ডাকশন, কনভেকশন এন্ড রেডিয়েশন, এই তিনটা বইয়ে শিখছিলাম, এবং এইটা আমরা কিন্তু রেস্ট অফ দ্য লাইফে এই তিনটাই থাকবে, এটা কিন্তু বাড়বে না। So if two objects have a different temperature and are brought into contact with each other, heat will flow from the object with the higher temperature to the object of the lower temperature. Eta is a kind of a natural rule. ন্যাচারাল রুল, যে জিনিসটা হায়ার টেম্পারেচার গেইন করে আছে, সে কি করবে, টেম্পারেচার লোয়ার টেম্পারেচার যে গেইন করছে তাকে দেওয়া শুরু করবে, ততক্ষণ দিবে যতক্ষণ না দুইটা টেম্পারেচার সমান, it will not be the equal. So এটা শুই না, in our mind first one single thing come to our mind in front of our eyes, what it is, the level of water. দুইটা ট্যাঙ্কিতে আমরা ওয়াটার লেভেল আলাদা করে। একটা কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ, এটা কি কন্ডাকশন এবং লাইক এটা কি একটা লিকুইড এবং সলিডের মধ্যে সেম থিং হবে? লাইক ফর এক্সাম্পল একটা অনেক হিটেড একটা হাই টেম্পারেচারের একটা মেটাল সলিড জিনিস, একটা হলো অনেক লো টেম্পারেচারের একটা লিকুইডের মধ্যে দেওয়া হলো, এখন তাহলে কি দুইটা হলো একসাথে লাইক সেখানেও কি সেম জিনিসটা হবে? সেম জিনিসটা হবে, ততক্ষণ সে হিট ডিসিপেশন করা শুরু করবে, এবং যেটার হিটটা বেশি হিটওয়ালা, যেটা সে হিট ডিসিপেশন করা শুরু করবে কম হিটওয়ালাকে, ততক্ষণ করবে যতক্ষণ না দুইটা সমানে আসে। সো এই রুলটা, এই প্রিন্সিপালটা ডাজন্ট ম্যাটার, For solid, ডাজন্ট for ম্যাটার liquid, for মিডিয়ামটা, gas, everything. হ্যাঁ, ডাজন্ট ম্যাটার দ্য মিডিয়াম। Yes, any of the medium you will get the same thing. So here look, if a needle is heated in fire, the total amount of heat inside it will not be very high. Compared to that, the amount of the heat in a bucket full of water is much higher if the hot needle is left in the water. The needle will transfer the heat to the water in the bucket. এই যে কিছুক্ষণ আগে Saima asked one question, that is the description or the example of this thing. So even though the heat capacity of the needle is low, it will transfer the heat.
কারণ আমরা এটাকে ইনক্রিজ করে দিছি, তাই না? ক্যাপাসিটিটাকে ইনক্রিজ করে দিছি নিডেলে। সো ইফেক্ট অফ হিট অন দ্য চেঞ্জ অফ দ্য স্টেট অফ ম্যাটার। তাহলে স্টেট অফ ম্যাটারে কি ধরনের চেঞ্জেস হয়? সো এইখানে ফার্স্ট আমরা বলতে পারি যে ওয়াটার সাইকেল, দেয়ার ইজ আ ওয়াটার সাইকেল ইউ হ্যাভ টু ডেসক্রাইব। তো আইস ক্যাপ থাকে মাউন্টেন গুলার মাথায়, তাই না? সো হিটের কারণে it turns into vapor, and that vapor is the cloud. কিসে? মেঘে পরিণত হয়ে যায়, তাই না? সেটা Yes, sir. যখন হ্যাঁ। এটা after that it যখন turns এটা অনেক হেভি হয়ে যায় তখন এটা হ্যাঁ। রেইন হিসেবে রেইন Just হয়। like আবার আরো একটা বিষয় হয়, সেটা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো। থিঙ্ক অ্যাবাউট আ ক্লাউড। এটা অনেক হেভি হয়ে গেছে, বাট ইয়েস সামিহা, জাস্ট আ সেকেন্ড, জাস্ট কিপ your question in your mind. সো এখন এটা হেভি হয়ে যাওয়ার পরেও এটা পড়লো না, ঠিক আছে, বৃষ্টি হিসেবে পড়লো না, তারপরেও কিন্তু মাউন্টেন গুলাতে এটা ধাক্কা খায়, তাই না? সো গ্লেসিয়ার হিসেবে কিন্তু তখন কি হয়, ঝর্ণা হিসেবে কিন্তু আবার সে মাটিতে ফিরে আসে, যেভাবেই হোক। শুধু বৃষ্টি না, ঝর্ণা হিসেবেও সে ফেরত আসে। সো ওই জায়গায় একটা ব্যাপার স্যাপার হয়। ইয়েস, তা যখন একবার ঝর্ণা হয় তাহলে সেটা মানে মাঝে মাঝে তো ঝর্ণা শুকিয়ে যায়, সেটার কারণ কি? মাঝে মাঝে ঝর্ণা শুকায় যায়, সেটার কারণটা হচ্ছে ওয়েদারের যে ক্যাপাসিটি অফ গেটিং ওয়াটার ফ্রম দ্য ওয়েদার। সো evaporation. হ্যাঁ, ইভাপোরেশন। তোমার এর ভিতরে শীতের সময় দেখবা যে সবকিছুতে পানি পানি পানির একটা হাহাকার থাকে, আবার মরুভূমিতেও পানি পানির একটা হাহাকার থাকে। তো আহ, সাধারণত উই কনসিডার্ড আওয়ার ঝর্ণা যেইটা হয় যে শুকায় যায় সাধারণত ডিউরিং উইন্টার সিজন, কারণ তখন So, ওয়েদারে পানির পরিমাণ কম থাকে, ওয়েদার পানি নিয়ে নেয়, আবার ইভাপোরেশন হয়ে যায়, মাটি পানি নিয়ে নেয়, সবকিছু শুকনা শুকনা থাকে, যার কারণে হচ্ছে এই কাজটা হয়। হ্যাঁ, sir, what's the difference between vapor and stream? Water vapor and stream. evaporization is a continuous process that going on nature. আর তুমি যদি স্টিম বলো, স্টিম সাধারণত ন্যাচারালি হয় না। স্টিম ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস বাই বার্নিং সাম ফুয়েলস। আচ্ছা স্যার, স্ট্রিম তো তারপরে যখন লাইক ঠান্ডা হয়ে যায় তখন তো ওটা ওয়াটার ভ্যাপরে চেঞ্জ হয়ে যায়, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়াটার তা ড্রপলেট স্টিম কি ওগুলা যেগুলো হচ্ছে ট্রেনের ইয়ে থেকে বের হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টিম ইঞ্জিন, রাইট রাইট জাওয়াদ, স্টিম ইঞ্জিন। Sir, হ্যাঁ, could you explain me the clouds mountain এর সাথে ধাক্কা খায়? I did not understand it. আচ্ছা, ক্লাউড তো একটা সময় তোমার যখন ভারী হয় তখন তো বৃষ্টিতে পরিণত হয়। আমি আরেকটা জিনিস বললাম যে ক্লাউড তো এক জায়গায় থাকে না, সে তো একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় মুভমেন্ট করে না। Yes, sir. মুভমেন্ট করার সময় তোমার কি এমন কোনো তুমি কি এমন কোনো ন্যাচারাল ভিডিও দেখো নাই যেখানে মানে পাহাড়ের গায়ে মেঘ? No, no, sir. ধাক্কা খাওয়া মিন্স এটা না যে গাড়ির মতো ধাক্কা খেয়ে এটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ধাক্কা খাওয়া মানে এটা না। ধাক্কা খাওয়া আমি বলছি অ্যাজ এ মিন, আমি বুঝাইতে পারি নাই, তাহলে আমি বলি একটু। এটা হচ্ছে পাহাড়ের কাছাকাছি যায়। এখন পাহাড়ের কাছাকাছি গেলে তোমার ওর যে টেম্পারেচার ছিল আর পাহাড়ের গায়ে যে টেম্পারেচার, লাইক পাহাড়ের গায়ে তো অনেক গাছপালাও থাকে, তাই না? Yes, sir. সো ওই মেঘটা কনডেন্সড হয় তখন, ধাক্কা খেয়ে মানে ভাঙচুর হয়ে যায় না, কনডেন্সড হয় এটাকে। ধরো Okay, কনডেন্সটা sir. কিভাবে হয়, ওইটা তো একটা ব্যাপার, তাই না? তো ওইটাকে যদি তুমি একটা ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ে আসো, সেটা কি হবে? পানি পানি হবে না? তো সেটা তখন Yes, sir. অনেকগুলো ডিউ Yes, sir. ড্রপস একইভাবে হ্যাঁ, ডিউ ড্রপ তখন এক জায়গায় হয়ে হয়ে তখন ওইটা ঝর্ণা হয়ে যায়। Journey, yes, sir. সো ইট ইজ দ্য ডেসক্রিপশন, নর্মাল ডেসক্রিপশন। এটা সাধারণত যে জিনিসটা হয় যে এই ন্যাচারাল যে প্রসেসটা, এই প্রসেসটাকেই কিন্তু এখন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করতেছি, জন্যই রাইট নাও উই আর ফেসিং লাইক ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস। লাইক তাহলে তো একটা ন্যাচারাল ঝর্ণা তো অনেক টাইম লাগে না?
হ্যাঁ, অনেক টাইম লাগে এবং মরে গেলে সেটা কিন্তু আবার ফেরত নিয়ে আসা যায় না, এমন একটা জিনিস। সো এক এইটা জায়গায় হলে আর পরে পরে ওই জায়গায় হয় না। ওই জায়গায় আর হয় না। এটা কিন্তু নদীর মতো না যে তুমি একটা নদীর প্রবাহকে চেঞ্জ করে দিলে, বাদ দিলে তুমি নদীতে, ধরো নদীর প্রবাহ কিভাবে চেঞ্জ করে, বাদ দিয়ে চেঞ্জ করে, ভূমিকম্প হইলে Yes, চেঞ্জ sir. হয়। সো নদী এরকম যে তুমি বাদ দিলে সে সাইড কেটে বের হয়ে গেল, আরেকটা উপনদী বানিয়ে সে কিন্তু তার পানি রিলিজ করে দিল। কিন্তু ঝর্ণা তো আর সেটা করতে পারে না, বা এটা হয়ও না কখনো। যখন একবার ওই চেইনটা নষ্ট হয়ে যায় তখন আর ওই জায়গাটাতে ওই জিনিসটা থাকে না। এই জন্য দেখবে যে বাংলাদেশে কিন্তু অনেক ঝর্ণা ছিল, যেগুলো ফেনী বা তোমার চিটাগং, পার্বত্য চট্টগ্রাম এই দিকে অনেকগুলোই কিন্তু এখন নাই, মানে অলমোস্ট ডায়েড অবস্থায় আছে। যে কয়েকটা আছে সীতাকুণ্ড বা অন্য কোথাও, এগুলোরও কিন্তু সাইজটা আগে যা ছিল এখন কিন্তু অনেক বেশি কমে গেছে। সো এই কারণেই, কারণ এটা আমরা একটা চেইন ব্রেক করতেছি, কারণ সবকিছু একটা চেইনের অনুযায়ী চলে, তো আমরা এটাকে ব্রেক। একবার চেইন ভেঙে গেলে ওটা আর ঠিক করা যায় না, কজ ওটা লাইক ন্যাচারাল ওয়েতে চেইনটা হ্যাঁ, বানানো হয়েছে। হ্যাঁ, ওই যে অ্যাডাপ্টেশনটা, এনভায়রনমেন্টের অ্যাডাপ্টেশন অলওয়েজ মানে অটোমেটিক্যালি হয় অ্যাকচুয়ালি। সো এই জন্য এই জিনিসটাকে হচ্ছে একমাত্র রিকভার করা পসিবল না, কিন্তু গ্যাপ পূরণ করা পসিবল। জাস্ট আগের মতো ফিরিয়ে আনা সম্ভব না, কিন্তু রিকভারি সম্ভব অ্যাকচুয়ালি। এই যে আমি একটা সাধারণ জিনিস বলি, ধরো কারো অ্যাক্সিডেন্টে তার হাত হাত নেই, বা হাতটা কোনোভাবে কাটা পড়ে গেছে। সো সেখানে কিন্তু এখন বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সের এতটা উন্নয়ন হয়েছে যে ইউ ক্যান অ্যাড ইয়োর হ্যান্ড, রোবোটিক হ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল। কিন্তু এটা কি তোমার আসল যে হাতটা ছিল সেটার পরিপূরক? মানে এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং না, বাট তুমি কাজ চালাইতে পারতেছো সেটা দিয়ে। সো আর এখন তো এমন একটা প্রাণী ন্যাচারালি আছে যেটা হচ্ছে যে মানে কোনো হাত পা বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারালে সেটা আবার নিজে 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 টিকটিকির লেজ, অন্য প্রাণীর কথা বাদ দাও, টিকটিকির কথাই চিন্তা করো। সো স্যার সায়েন্টিস্ট টিকটিকির লেজ তো বাড়ে So না, আমি দেখলাম তো। extraordinary. পারে না, কিন্তু যখন পড়ে যায় তখন সেটা আবার নতুন করে হয় সেখানে, বেশি দিন Yes, sir, লাগে না। extraordinary. হ্যাঁ, বেশি দিন লাগে না। এবং এইটাকে খেয়াল করেই এখন কিন্তু হার্ভার্ডে একটা, লাস্ট আমি পড়লাম, একটা জার্নালে পড়লাম যে হার্ভার্ডে এইটা নিয়ে হচ্ছে গবেষণা হচ্ছে যে কিভাবে এই সিস্টেমটাকে কাজে লাগিয়ে যখন মানুষের বা অন্য প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লুজ হয় কোনো একটা দুর্ঘটনার কারণে, সেটা যেন আবার গ্রো করা যায়, রিগ্রো করা যায় আর কি। তো এটা নিয়ে গবেষণা চলতেছে। তো এইটা নিয়ে যখনই তোমার মনে করো যে সায়েন্সের এরকম কিছু শুনে অনেকে, তখন এর ভিতরে ধর্ম চলে আসে, অনেক কিছু চলে আসে একসাথে। অনেকে বলে এটা গুড, অনেকে বলে এটা ব্যাড। সো সব মিলে আসলে সায়েন্স তো নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, ও তো আসলে আমাদের হেল্পের জন্য। সো আমরা যেভাবে ব্যবহার করব, হাউ উই উইল ইউজ ইট, ইট উইল হেল্প অর ইট উইল ডিস্ট্রয় আস। It depends on how we use it. হ্যাঁ, সেটাই। সো এই যে এইটা কিন্তু একটা, there was a famous scientist, he said that I invented dynamite to for mankind, but people use this dynamite for killing peoples. সো যে ডিনামাইট আবিষ্কার করছিল সে কিন্তু মানুষের ভালোর জন্যই আবিষ্কার করছিল, কিন্তু মানুষ এখন সেটা দিয়ে মানুষ মারার জন্য যুদ্ধে কাটায়। স্যার আলফ্রেড কি নোবেল। ভালোর জন্য? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি ভালোর জন্য? কি ভালোর জন্য ডিনামাইট আবিষ্কার হয়েছিল কেন বলো তো? পাহাড় পর্বত কাটার জন্য। পাহাড় পর্বত কাটার জন্য, হ্যাঁ। এর আগে মানুষ পাহাড় পর্বত কাটতো অনেক কষ্ট করে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক লাগতো। শুধু পাহাড় পর্বত কেন কাটবে, এটাও কিন্তু মাইনফিল্ডের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যে এই যে কয়লা দেখো, এই যে তুমি তারপরে বিভিন্ন রকম সলিড রকস দেখো যেগুলা হচ্ছে মাটির নিচ থেকে নেওয়া হয়। যেমন তুমি যদি বলো যে মার্বেল টাইলস, এই মার্বেল টাইলসটা আসে কিভাবে? বিশাল বড় গ্রানাইটের পাথর কেটে কেটে মার্বেল টাইলস বানায়।
তো সেইগুলো কিন্তু মাটির নিচে বা পাহাড়ের নিচে থাকে, তো সেগুলোকে বাইর করার জন্য কিন্তু মানুষ এই হাজার হাজার বছর ধরে খুঁড়েও কিন্তু লাভ পাবে না, বা বিশাল বড় এক্সকেভেটরও যদি তুমি লাগাই দাও সেটা দিয়েও অনেক সময় লাগবে। সো সেই জায়গাটাতে তখন আলফ্রেড নোবেল চিন্তা করলো যে আচ্ছা ঠিক আছে, এমন একটা সিস্টেম বানাই যেখানে একবারে কাজ হয়ে যাবে। তো এখন সেটা আবিষ্কার হয়েছিল হলো মানুষের ভালোর জন্য, কিন্তু সেটা মানুষ এখন যুদ্ধে ব্যবহার করতেছে জন্যই কিন্তু আলফ্রেড নোবেল মারা যাওয়ার আগে তার সকল ইনকাম নোবেল কমিটিতে দিয়ে গেছিল যে যারা ভালো কাজ করবে তাদেরকে যেন দেওয়া হয়। সো যাই হোক, স্যার নিউক্লিয়ার যদি না দান করতো জিনিসটা তাহলে কে ইনভেন্ট করেছিল? নিউক্লিয়ার জি স্যার, লাইক ওটা দিয়ে তো অনেক লাইক ডেঞ্জারাস বম্বস বানানো হয়। তুমি তুমি যদি বলো যে এক্স্যাক্টলি নিউক্লিয়ার যে কনসেপ্টটা সেটা কোত্থেকে আসছে, তো অ্যাজ ফার আই নো এইখানে জন ডাল্টনের একটা বিশাল হাত আছে। তো জন ডাল্টনই প্রথম কিন্তু অ্যাটমস আবিষ্কার করছিল এবং সেখান থেকেই কিন্তু শুরু। Dalton's atomic theory. হ্যাঁ সায়েন্টিস্ট ড্যালটন। হ্যাঁ, সায়েন্টিস্ট ডাল্টন। ও আরো আমাদের বলতে রাখছে। হ্যাঁ, আরো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, তুমি কি জানো সে কিন্তু কোনো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিল না, সে কিন্তু একজন স্কুল টিচার ছিল। জাস্ট স্কুল টিচার। হ্যাঁ, স্যার অ্যাটম মানে কি স্যার? অ্যাটমিক এনার্জি স্যার, সেটা আমি কি বলেছিল স্যার? অ্যাটম থিওরির শুরুই হয়েছে জন ডাল্টনের হাত ধরে। এর আগে ও মানুষ অ্যাটম শব্দটা সম্বন্ধে জানতোই না, সেটা অ্যাটমিক বোম হোক অথবা অ্যাটমিক হি ডিসকভার্ড ইট। হ্যাঁ, এখন কিন্তু সেটার নাম কেমনে দিছে? অ্যাটম শব্দের অর্থ হচ্ছে একক, মানে একটা। এটা মনে হয় গ্রিক লেটার অর গ্রিক ওয়ার্ড মেবি, অথবা এরকমও হইতে পারে যে কোনো ল্যাটিন। হ্যাঁ ল্যাটিন। হ্যাঁ, ল্যাটিন হইতে পারে। এইগুলো সায়েন্টিফিক নেম গুলো সাধারণত ল্যাটিন গ্রিক মিশাই। ল্যাটিন অর ইংলিশ নেম হয় নরমালি। হ্যাঁ, ল্যাটিন গ্রিক ইংলিশ এগুলো হয়। গ্রিক মাঝে মধ্যে হয় হচ্ছে তোমার সোশ্যাল সায়েন্সে বেশি গ্রিক পাবে, কারণ হচ্ছে ওইখানে অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস এদের জন্ম হয়েছে গ্রিসে। সো যেটা যেখানে জন্ম হয়েছে সেইটা আসলে সেইখানকার পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন যেহেতু ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন, সেহেতু এইটা ব্রিটেনের কিছুটা আছে। সো এইখানে কিন্তু তাহলে আমরা ডিসক্রিপশন পাইলাম যে এই যে চেইনটা, সেই চেইনটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি এখানে আহ, একটা থেকে আরেকটাতে কনভার্সনে হেল্প করতেছে। এইখানে লিকুইড টু গ্যাস এন্ড গ্যাস টু লিকুইড এর ক্ষেত্রে 3টা পর্যায়ে কিন্তু দেখো এই জিনিসটাকে তোমাকে দেখাইছে, এবং এখানে এক্সপ্লেনেশন গুলো মোটামুটি at the same thing what we have learned from today's discussion, and expansion of matter for the application of heat. এখন একটা বস্তু যে এক্সপেনশন হয় হিট পাওয়ার পরে, সেটা আমরা কিন্তু মোটামুটি এখন বুঝে গেছি কিভাবে এক্সপেনশনটা হচ্ছে। অ্যাটম গুলা কিন্তু কি হইতেছে, অ্যাটম গুলা হচ্ছে একটার থেকে আরেকটার দূরত্ব বাড়াই দিচ্ছে, তাই না? যার কারণে কিন্তু এক্সপেনশনটা হইতেছে। এখন you have already known all the matters are made up of the molecules and the atoms. You have also known that in solids the molecules are held together in fixed positions by molecular forces. So এইগুলা যে এই যে ফিক্সড পজিশনে থাকে, এরা কি এতটাই ভদ্র যে এমনি এমনি ফিক্সড পজিশনে থাকে? না, এদেরকে জোর করে রাখা হয় বাই ফোর্স। যেমন ধরো কোনো একটা দেশের জন্য, দেশে যেন কোনো রকম ক্রাইম না হয়, তার জন্য কি থাকে? ফোর্স থাকে, পুলিশ থাকে, ফোর্স Army. থাকে। মানে এইভাবে ডেফিনেটলি আমাদের না বলি, সেটা হচ্ছে যে ফোর্স থাকে এক ধরনের, যে ফোর্সটা হচ্ছে যে এইগুলো হইলে তখন সে কাজ করে। তো এটার একটা নাম হচ্ছে পুলিশ, একটা নাম হচ্ছে আর্মি বা আদার কিছু। তো এরা কি করে, এরা কি ফোর্সফুলি তোমাকে নিয়ম কানুন বানায় দিতেছে না যে এটা করতে পারবা, এটা করতে পারবা না, এটা করতে পারবা, এটা করতে পারবা না? So Yes, to maintain the. হ্যাঁ, যার কারণেই কিন্তু সোসাইটিতে একটা শান্তি বা পিস আছে। নাইলে কিন্তু দেখা যেত কি যে
এ ওর মাথা ফাটাই দিছে, ও ওরে বকাবকি করতেছে, মানে হুলস্থুল একটা কাণ্ড হয়ে যেত। তো এইখানেও ব্যাপারটা তাই, অ্যাটমস গুলা মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে তারা কিন্তু নিজস্ব জায়গা থেকে শেক করতে থাকে সব সময়, এবং যখনই তারা when they get the heat over here, they they got the position more unstable, like যেখানে ছিল সেখানে আরো বেশি আনস্টেবল হয়ে যায়, মানে ডানে যাব বামে যাব না কি করব বুঝতে পারে না। তো এই জিনিসটাকে ঠিক রাখার জন্য মলিকিউলার ফোর্সের মাধ্যমে কিন্তু এটাকে ঠিক রাখা হয়, এবং উই ক্যান কম্পেয়ার দিস ফোর্স উইথ দ্য স্প্রিং শোন ইন দ্য ইমেজ। এই যে মলিকুলার ফোর্সটা, এটা কিন্তু স্প্রিং এর মাধ্যমে তোমাকে বোঝাইছে। এইগুলা কিন্তু সেই অ্যাটমস গুলা, আর এই যে তোমার স্প্রিং গুলা দেখতেছো না, এটাকে ফোর্স হিসেবে তুমি চিন্তা করতে পারো। যেহেতু এই ফোর্স গুলো দেখা যায় না, সেহেতু এখানে উদাহরণ ইউজ করে দে গানা মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড whether how the force working over here and what to do for this force. And in liquids and gases, the particles move faster and require more spaces, so their diameter seems to have expanded. This nature of the mercury expansion is used in making thermometers. তাইলে আমাদের দেখো, when we see the habits of getting the heat from the environment and also releasing the heat from the object, আমরা কিন্তু এইখানে একটা এক্সপেনশনের ব্যাপার দেখতে পাইতেছি। উই ক্যান গেট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য এক্সপেনশন হাউ ইট ওয়ার্কস। সো অ্যান্ড এক্সপেনশন যে ফোর্সের কারণে হয়, উই ক্যান সি দ্য এক্সপেনশন ফোর্স অলসো বাই ইউজিং দ্য স্প্রিংস ওভার হিয়ার। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি একটা জিনিস দেখো, প্রত্যেকটা জিনিসের যে ফিজিক্যাল বিহেভিয়ার আছে সেইটা দিয়ে কিন্তু আমরা একটা করে জিনিস বানাইছি। যেমন এই এক্সপেনশনটা ইউজ করে আমরা কি মার্কিউরিকে ইউজ করে, এবং এই এক্সপেনশন মানে হিট দিলে যে মেটাল সাইজে বাড়ে বা এটার একটা এক্সপেনশন হয়, সেইটা কিন্তু আমরা ইউজ করে কি বানাইছি, থার্মোমিটারস বানাইছি, যাতে আমরা কি আমাদের বডি টেম্পারেচার রেইজ হলো কিনা সেটা বাইর করতে পারি। এখন the amount of the expansion or the contraction of the solids, liquids and gas can vary by due to adding or removing heat. তাহলে এটা শুধু হিট বাড়ানো কমানোর উপরেই নির্ভর করবে। So there is a exercise. Before going to exercise, I want to listen some questions from you, one by one, not everybody. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, ওকে, এখানে বলেছে যে when solid is heated, vibration of molecules increases, so they take up a little more space to vibrate. এখন আমি ঠিক বুঝতেছি না ভাইব্রেট বলতে এখানে কি বুঝাইতেছে। মলিকিউল ভাইব্রেট মানে হিট দিলে ওরা ভাইব্রেট করে মলিকিউলস গুলো, এন্ড ভাইব্রেট করার জন্য তারা আরো বেশি স্পেস নেয়। আমি ঠিক এই জিনিসটা বুঝতেছি না। আচ্ছা, এটা যেহেতু কনফিউজিং, স্যার এরকম একটা ডিসকাশন তো ইয়েতে ছিল না, মানে শুরুর দিকে, চ্যাপ্টারের শুরুর দিকে, হ্যাঁ হ্যাঁ যখন আমরা ইভাপোরেশনের কথা বলতেছি। হ্যাঁ, আমরা এখানে আবার জিনিসটা চিন্তা করি। মলিকিউল জিনিসটা আমি ধরে নিলাম যে এরকম একটা জিনিস, একটা মলিকিউল এখানে আছে। তো এইখানে আমাকে বলতেছে যে হিটের কারণে এটা ভাইব্রেশন হইতেছে। আচ্ছা, আমি ভাইব্রেশন আঁকার চেষ্টা করতেছি। তো মাঝে মাঝে এগুলো ভাইব্রেশন এত বেড়ে যায় যার কারণে আচ্ছা, ফ্রি হয়ে এখন যায়। এই যে এই ভাইব্রেশনটা কি হিট দেওয়ার আগে ছিল নাকি হিট দেওয়ার পরে হয়েছে? হিট দেওয়ার পরে। তার মানে কি বলতে চাইতেছে আগে অ্যাটমস এর কোনো ভাইব্রেশন ছিল না? ছিল, কিন্তু হিট দেওয়ার পরে আরো বেশি বেড়ে গেছে। রাইট। ছিল কিন্তু কম। মানে এতদিন মানে ভদ্রই ছিল, যখনই একটু মানুষজন বলছে যে না ঠিক আছে, তখনই মানে তার চলাফেরাটা একটু হয়েছে। এখন এখানে যে ভাইব্রেশনটা হইতেছিল, এই ভাইব্রেশন কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি হয়। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন ইউ ইনপুট হিট ওভার হিয়ার, হিট দিলাম মনে করো তুমি এখানে, হিট দিলে এখন এই ভাইব্রেশনটা কিন্তু এইখানে আর সীমাবদ্ধ থাকবে না, সে কিন্তু মনে করো যে ছোটাছুটি আরম্ভ করার চেষ্টা করবে। এখন ছোটাছুটি আরম্ভ করা, হ্যাঁ, কোন সাইডে যাবে সেটা কিন্তু ঠিক ঠিকানা নাই। এখন ছোটাছুটি আরম্ভ করলেই তো আর হবে না, তাই না?
তার একটা পাশে এক্সাক্ট স্পট হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তার পাশেও তো তার একটা বন্ধু আছে যে কিনা একই একই হিটে আছে, তো সে হ্যাঁ, কি ওই অ্যাটমস গুলো একসাথে অনেক বেশি স্পেস নিয়ে ভাইব্রেট করা শুরু করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্পেস যদি নাও থাকে সে স্পেস করে নিবে ভাইব্রেট বাড়ায়া। ও এখন সো ইটস লাইক আ রুল। আমি তোমাকে বলি এক্স্যাক্টলি প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সাম্পল। তুমি যখন বয়মে ধরো হরলিক্স ভরতেছো বা কোনো গুঁড়া জিনিস ভরতেছো, বয়মে চিনি ভরতেছো ধরো, তো একটা সময় দেখবা যে ওইটা মুখ পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তুমি কি করো? চিনির বয়মটাকে ঢাকায়, ঝাঁকাও। কেন ঝাঁকাও? যেন ভিতরের স্পেসটা ভরে এন্ড স্পেস দেন আমি আরো বাড়ে, ঢুকাইতে পারি। স্পেস বাড়ে এবং আরো ঢুকাইতে পারো। তো এই চিনিগুলার সাইজ কি ছোট হয়ে গেল যে এটা এরকম হইতেছে? না, আমি জাস্ট পুরো স্পেস স্পেসটা গ্যাপ, ভরার মতো স্পেস গ্যাপ কমায় দিছো তুমি এই ফিল জায়গায়। করতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্পেস গ্যাপ কমায় দিছো তুমি এই জায়গায়। এইখানেও ঠিক একই রকম একটা বিষয় হয়েছে, যখন ওর ওই হিট পাইতেছে তখন ওর যে পাশের জন আছে তার যদি স্পেস গ্যাপ কমও থাকে, সে কিন্তু কি করতেছে, সে কিন্তু পুরো রাগ, জায়গাটা ফিল করে দিবে। হ্যাঁ রাগে ক্ষোভে, হ্যাঁ আমার সাথে ই করবি না, আমার সাথে আসবি না, এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে। এন্ড লিকুইডের সময়ও সেম হয়। সেম হয়, তো সেখানে লিকুইডে একটা সুবিধা আছে, সলিডে এই সুবিধাটা নাই। সলিডে তো ও গুতাগুতি করতে হয় দুই পাশে, এই আমার পাশে বসবি না, আমি কিন্তু রাগান্বিত বা আমি হিটেড বা এনার্জাইজ। বিকজ ওটার সলিডের একটা হ্যাঁ ডেফিনেট শেপ। হ্যাঁ কিন্তু লিকুইডের ক্ষেত্রে এখানে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে। ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই অ্যাটমসটা এতটাই দৌড়াদৌড়ি করে যে তুমি মানে দেখবা যে নিচেরটা উপরে, উপরেরটা নিচে, নিচেরটা উপরে সারাক্ষণ দৌড়াইতে থাকে আর কি। এবং কেউ কেউ এন্ড বিকজ অফ কেউ হুইচ কেউ দেখা যখন যাইতেছে, কেউ কেউ দেখা যাইতেছে এই যে বন্ডিংটা আছে, দেয়ার ইজ এ বন্ডিং বিটুইন দ্য অ্যাটমস, এই বন্ডিং ভেঙে ফেলতেছে, ভেঙে সে কিন্তু ভেপার হয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে কেউ কেউ। ও সো এর জন্য যখন বয়লিং হয় তখন এত বেশি বাবলস হয় হ্যাঁ বাবলস র্যাপিড। হয় এবং তুমি দেখবা যে নিচেরটা উপরে, উপরেরটা নিচে। তুমি এটা যদি খেয়াল করতে চাও তাহলে তুমি ইউ ক্যান পুট পেপার, a piece of paper when it is boiling, দেখবা যে পেপারটা নিচে চলে গেছে, আবার উপরে উঠতেছে, আবার নিচে চলে যেতেছে। দ্যাটস হাউ দে মুভ। বাট তাহলে সলিড এন্ড গ্যাসে কি এরকম সেম ভাবে তারা মুভ করে না, বাট যেখানে থাকে ওইখানে এরকম করে 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 হ্যাঁ ওইখানে এরকম ভাবে মানে ফোর্সফুলি ও ই করার চেষ্টা করে, কারণ ও বেশি এনার্জাইজড হয়ে যায়, তখন ওর ভিতরে একটা গতি চলে আসে, তখন ওই গতিতে সে ডানে বামে ধাক্কা দিতে থাকে। এটাই তো তার আর ভাইব্রেশন। গ্যাসের সময় ওরা একদম ফ্রি ফ্লাইট নেয়। গ্যাসের সময় তো যখন তুমি টেম্পারেচার বাড়াবা তখন হোয়াটস গোনা হ্যাপেন, তখন এমনি তো ওদের মাঝখানে ফ্রিডমের শেষ নাই, তারপরে আবার তুমি দিছো হচ্ছে হিট। তো ও তো মনে করো যে মানে পায়া বসে এক একটা এক এক জায়গায় চলে যায়। লাইক তাদের তো আগেই মলিকুলস গুলো অনেক লাইক হ্যাঁ লুজড, এমনিতে, তখন হিট এমনি দিলে একদম ভেঙে যায়। হ্যাঁ এমনিতেই ধরো যে ওদের মাঝখানে তো স্পেস গ্যাপ আছেই, ওদের অনেক বেশি। কোলাইড হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই, যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে এত ফ্রিডম পায়। ওই যে বলে না যে অতিরিক্ত আদরে বাদর হয়, ওইখানে অবস্থাটা তাই। গ্যাসে তোমার যখন অতিরিক্ত হিট দাও তখন ওদের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে তুমি ওই গ্যাসটাকেই আর চিনতে পারো না যেটা কি গ্যাস ছিল। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। সো এনি আদার কোয়েশ্চেন? স্যার আই হ্যাভ এ কোশ্চেন। ইয়েস। স্যার রেডিয়েশন নিয়েছিল যে এরকম পেজ 60 তে লেখা ছিল যে রেডিয়েশন ডাজ নট রিকোয়ার এ মিডিয়াম, বাট আমরা যদি পেজ 59 এ দেখি, এখানে দেখা যাচ্ছে আগুন থেকে আমরা রেডিয়েশন পাই, বাট এয়ার তো এরকম একটা মিডিয়াম না, তাহলে এখানে লেখা ছিল যে মিডিয়াম থাকে না রিকোয়ার। আচ্ছা আমরা একটু পেজ 60 তে যাই, কারণ আমি অলসো কনফিউজড কেন এটা বলতেছে। কারণ আমরা যদি ভ্যাকুয়ামের ভিতরে ধরো একটা ভ্যাকুয়াম নিলাম এবং ভ্যাকুয়ামের ওই পাশে যদি আমি আগুন জ্বালাই, এই পাশ থেকে আমি কিছুই বুঝবো না যে ওইখানে কতখানি হিট আছে। সো লেটস সি, পেজ নাম্বার কততে ছিল? 60। ইয়েস স্যার। ডেফিনেটলি বলা লাগবে কোন প্যারাটাতে ছিল এটা। এরকম স্পেসিফিক হিটের উপরের প্যারাটার থার্ড থার্ড লাইনে। সবার উপরের প্যারায়? নো স্যার, মানে স্পেসিফিক স্পেসিফিক হিট আছে হিটের না, আগের প্যারা। আগের প্যারার থার্ড লাইনে, আচ্ছা মানে
ও So when we stand, এইখানে মিডিয়াম, রেডিয়েশনের যে মিডিয়াম, এইখানে মিডিয়াম ডাজ নট রিকোয়ার্ড বলছে। এটার কারণটা হচ্ছে এখানে দেখো ওরা একটা সিনারিও ডেসক্রিপশন করছে। এ পার্ট অফ দ্য ইনভিজিবল লাইটস ইন infrared part can be felt as a heat. So even though we cannot see it with our eyes, so when we stand near the fire, we feel the invisible heat rays, which we call radiation. এখন এই যে তুমি ফায়ারের সামনে দাঁড়াইলা, তোমার সামনে তো অবশ্যই অবশ্যই এয়ার আছে। এখন তোমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এয়ার থাকা সত্ত্বেও এরা কেন বলতেছে যে রেডিয়েশন ডাজ নট রিকোয়ার্ড আ মিডিয়াম? এইটার কারণটা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করি। দেখো সূর্য থেকে যে তাপটা আমাদের পৃথিবীতে আসতেছে না, এই প্রসেসটাও কিন্তু রেডিয়েশন। এখন তুমি যদি মিডিয়ামের কথা বলো, তাহলে কতগুলা মিডিয়াম পার হয়ে সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসতেছে? অনেকগুলা। হ্যাঁ, আর সবগুলা মিডিয়াম তো এক মিডিয়ামও না, তাই না? কোনো কোনোটা আয়োনাইজড মিডিয়াম, কোনো কোনোটা গ্যাসিয়াস, আবার কে জানে আর কি কি আছে, অ্যাস্ট্রয়েডও থাকতে পারে এর মধ্যে। তো এখন therefore visible light along with the invisible infrared and the ultraviolet rays can reach the earth. So যদি এইখানে মিডিয়াম ছাড়া পৌঁছাইতে না পারতো, তাহলে কিন্তু আমাদের আল্ট্রাভায়োলেট রে নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না। এটা কিন্তু সবচাইতে মানে হোয়াট আই ক্যান সে সবচাইতে ইফেক্টিভ একটা রে, যেটা তোমাকে স্কিনে ক্যান্সার ক্যান্সার হইতে পারে যে রেটার কারণে, আল্ট্রাভায়োলেট রে। ফুড পয়জনিং হইতে পারে। এই যে এত মানুষের স্কিন ক্যান্সার হলে আসলে কি হয়? স্কিন ক্যান্সারের বিভিন্ন রকম সিমটমস আছে। আমি সবগুলা সিমটমস জানি না, অ্যাজ আই এম নট আ ডক্টর। সো এই জায়গাটাতে হচ্ছে যে এই যে মানুষের এখন তুমি দেখো যে আয়ু কমে যাচ্ছে বা ফুড পয়জনিং হইতেছে বা বিভিন্ন অসুখে মানুষ ভুগতেছে, এটার প্রধান কারণটাই হচ্ছে যে আল্ট্রাভায়োলেট রেড থেকে হয়, হ্যাঁ, মানে আল্ট্রাভায়োলেট সূর্য থেকে। ফুডের উপরে পড়তেছে বা ভেজিটেবলস এর উপরে পড়তেছে, সেটা কিন্তু ধুয়ে তুমি কিন্তু সেটাকে সরাইতে পারতেছো না, তাই না? সো ইভেন দো লাইটেও তো আল্ট্রাভায়োলেট রেজ আছে। হ্যাঁ, লাইটের আল্ট্রাভায়োলেট রেইজ এর যে তোমার ফ্রিকোয়েন্সি সেটা কম, যেটা তোমাকে অতটা ক্ষতিগ্রস্ত করে না যতটা ক্ষতিগ্রস্ত তোমার সান থেকে এটা আসে। সূর্যের বেশি আছে। হুম। তো এইটা আসলে তোমাকে ফ্রিকোয়েন্সির উপরে নির্ভর করে, কোন ফ্রিকোয়েন্সিটা। ধরো আমাদের এনভায়রনমেন্ট আমরা তো দেখতে পাই না, অনেক অনেক মোবাইল টাওয়ার আছে না, এগুলারও তো এক একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে, এগুলাও তো ইলেকট্রোম্যাগনেট। তো এই যে এইগুলার ফ্রিকোয়েন্সি, অনেকে বলে যে এইগুলার ফ্রিকোয়েন্সি ইজ রিয়েলি ব্যাড, আসলে ব্যাড। কিন্তু এখন তোমার তোমার ক্ষেত্রে এই টাওয়ার গুলো আসলে সেট আপ গুলো হয় কোথায়? দ্য হাইয়েস্ট হাইয়েস্ট যেই বিল্ডিংটা আছে সেই বিল্ডিং এর উপরে, তাই না? যাতে এইটা কোনোভাবে মানে মানুষের এরিয়ার ভিতরে না আসে বা মানুষ যেই লেভেলে থাকে সেই লেভেলের মধ্যে না আসে। কিন্তু কয়টা বিল্ডিং এইভাবে ঢাকা শহরে চুজ করা হয়? সবগুলা তো আর চুজ করা যায় না। বাংলাদেশের তো হাই রাইজ বিল্ডিং অত নাই, তাই না? সো ইভেন দো দ্য সান অ্যান্ড দ্য আর্থ রিমেন ইন দ্য স্পেস, তো এইখানে এই জন্যই বলছে যে রেডিয়েশনের কোনো মিডিয়াম রিকোয়ার্ড হয় না, জাস্ট বিকজ এইটা কিন্তু মাল্টি মিডিয়াম হয়ে চলে আসতে পারে। তার মানে তোমার সামনে যে এয়ারটা আছে, এটা শুধু এয়ার ভ্যারি করে না, এয়ারের সাথে যদি তুমি গ্যাস দিয়ে দাও আরো, তুমি তারপরেও হিট কিন্তু তুমি ঠিকই ফিল করবা। স্যার, যে 60 ফ্রিকোয়েন্সির আপনি কথা বলেন, ওই ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে কি কোনো অ্যাকুরেন্স ঘটে ইফ দ্য এয়ার ইজ ভাইব্রেটিং টু মাচ? ফ্রিকোয়েন্সি যদি এয়ার ভাইব্রেটিং হইলে এটা হবে না। এটা যেটা করতে হবে, তোমরা কি এই যে এই গ্যাসটার নাম শুনছো? ওজোন গ্যাস। হ্যাঁ,
O3 ওজোন গ্যাস Yes, sir. ইয়েস স্যার এইটার যে একটা লেয়ার ছিল না, সেই লেয়ারটাকে আবার যদি বানানো সম্ভব হয় তখন গিয়ে আমাদের Ozone তাহলে layer. আলট্রাভায়োলেট রেজ আসা বন্ধ হবে। বন্ধ হবে। হ্যাঁ, এটা এক ধরনের ফিল্টারের মতো কাজ করে আর কি। এটা আবার বানাবে কিভাবে? এটা তো অলরেডি একবার ড্যামেজ। আহ, এইটা একবার ড্যামেজ যেহেতু, সেহেতু এইখানে আসলে হয় কি, এটা হয় কিভাবে, অক্সিজেনের সাথে আরেকটা অক্সিজেন বিক্রিয়া করে, তাই না? তো অক্সিজেন আসে কোত্থেকে? গাছ। প্ল্যান্টস। হ্যাঁ, প্ল্যান্টস, গাছপালা, এগুলো থেকে। সো এইটা প্ল্যান্টস লাগাইতে হবে অনেক অনেক, তাইলে যদি কখনো এটা রিকভারি হয়। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে ওয়ে। তাইলে এই জন্য বুঝতে পারতেছো যে কেন গাছ লাগাইলে পরিবেশের তাপমাত্রা কমে যায়। জাস্ট বিকজ আরেকটা কারণ আছে কিন্তু, সেটা কি বলতে পারবে? কার্বন ডাই অক্সাইডের কিন্তু একটা টেম্পারেচার আছে, একটা কিন্তু টেম্পারেচার গেইন করে বেশি, যার কারণে গরম লাগে বেশি। যেখানে দেখবা যে একটা বদ্ধ ঘরে তুমি একটা মানুষকে অনেকক্ষণ রেখে দিলে সে কিন্তু সাফোকেশন হয়ে মারা যায়। তো সেটা কিন্তু এই কার্বন ডাই অক্সাইডের কারণেই হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন, আই মিন কার্বন, সরি অক্সিজেন হ্যাঁ, হলো আমাদের এটাকে আমাদের আর্থের টেম্পারেচারকে লো করতে ইজি হয়। লো করে, বাট অক্সিজেন ছাড়া কিন্তু তুমি আগুন জ্বালাইতে পারবে না। আরেকটা মজার ব্যাপার আছে, কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে কিন্তু আগুন জ্বালানো যায় না, নিভানো যায় আর কি। দেখো, খুব মজার একটা জিনিস, আমি মাঝে মধ্যে চিন্তা করি যে সায়েন্স কতটা ইন্টারেস্টিং। কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন দুইটাই কিন্তু তুমি নেচারে পাইতেছো, তাই না? একটা তোমাকে কি করতেছে, তুমি এটা রিলিজ করতেছো, গাছ এটা হচ্ছে নিচ্ছে, আর আমাদেরকে অক্সিজেন দিতেছে, আবার আমরা অক্সিজেন নিতেছি, ও গাছকে কার্বন ডাই অক্সাইড দিতেছে। এটা তো একটা চেইন আছেই। কিন্তু মজার বিষয় হইলো, এই দেখো, এই কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচার বাড়াইতে সাহায্য করে, মানে টেম্পারেচার বাড়াইতে সাহায্য করে, মানে যেটা হয় যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর যত ধরনের দোষ ত্রুটি আছে সব এই কার্বন ডাই অক্সাইডের। তো এখন অক্সিজেন এখানে এনভায়রনমেন্টে টেম্পারেচারকে একটা কনস্ট্যান্ট মিডিয়ামে রাখে, বা টেম্পারেচারকে ঠিকঠাক ভাবে রাখে, বা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট অক্সিজেন, সেটা ঠিক আছে। বাট কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু অন্যদিকে, সে কিন্তু পরিবেশকে রাগায় দিলেও সে কিন্তু আগুনকে নিভায় দেয়। ইটস লাইক একটা কয়েনের দুই পাশ আছে, ভালোটাও খারাপটাও। হ্যাঁ, ভালো খারাপ দুইটাই। অনেকে বলবে যে কার্বন ডাই অক্সাইড একটা বদমাইশ গ্যাস, কিন্তু আসলে তা না। সে কিন্তু আগুন নিভায়। আগুন কিন্তু তুমি অক্সিজেন দিয়ে নিভাইতে পারবা না, অক্সিজেন দিলে কিন্তু আগুন আরো বেশি করে আরো জ্বলবে। বেশি বাড়বে। হ্যাঁ, বেশি করে জ্বলে উঠবে। তো অক্সিজেন ছাড়া যেমন আগুন জ্বলে না, তেমনি কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে আগুনটা নিভানো হয়। দেখো, দুইটার কিন্তু ভালো খারাপ দুই দিকই আছে, তাহলে দুইজনই কিন্তু গুড এবং ব্যাড বয়, তাই না? ইটস লাইক একটা কয়েনের দুই পাশ আছে, গুড হ্যাঁ, অ্যান্ড ব্যাড। ওইটাই আমি বলতেছিলাম যে সায়েন্স কিন্তু জন্ম হয়েছে মানুষকে ধ্বংস করার জন্য না, মানুষকে আরো বেশি ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। কিন্তু মানুষই সায়েন্সকে এমন ভাবে ব্যবহার করে এখন নিজেদেরকে নিজেরা ধ্বংস করতেছে আর কি। স্যার, কার্বনের সাথে কি কার্বন ডাই অক্সাইডের কোনো লিংক আছে? হ্যাঁ, কার্বন ডাই সাথেই তো কার্বন ডাই অক্সাইডের লিংক আছে। স্যার। কার্বন ডাই এবং অক্সাইড যেটা হয় কি? কার্বন সাথে দুইটা কার্বন দুইটা কার্বন ডাই electron অক্সাইড আছে, হয় কিভাবে? কার্বনের সাথে অক্সিজেনের দুইটা দুইটা অ্যাটম। অ্যাড হয়, হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড হয়। তো স্যার। কার্বন যে ফ্লেমেবল। কার্বন ফ্লেমেবল, ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে কার্বন ফ্লেমেবল হইলেও, অক্সিজেন ফ্লেমেবল হইলেও, কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু ফ্লেমেবল না, কারণ কেমিক্যাল রিয়াকশন হওয়ার পরে এদের যে বাবা মা ছিল এদের মতোই যে সন্তান হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। ঠিক আছে? স্যার। হ্যাঁ, সো একটা কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ, আহ সব অ্যালুমিনিয়াম কি লাইক অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে রাস্ট, আই মিন সরি একটা অক্সাইড লেয়ার বাইরে তৈরি করে, লাইক এভরি অ্যালুমিনিয়াম? অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড তৈরি করে, অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। আরো ভয়ঙ্কর হচ্ছে সোডিয়াম, এই যে এটা তো পানির ভিতরে ফেলে দিলে লাগে যে বোমা ব্লাস্ট হয়েছে, এবং খুবই ডেঞ্জারাস। অনেক হাইলি রিঅ্যাক্টিভ একটা কেমিক্যাল এটা। কেমিক্যাল না, এইটা সোডিয়াম, তারপরে হচ্ছে ক্যালসিয়াম, তারপর পটাশিয়াম, এগুলো সব হচ্ছে মেটাল, ধাতু। ওকে, এটা কেমিক্যাল হিসাবে লেখা হয়েছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো সবই তো কেমিক্যাল অ্যাকচুয়ালি।
সো এইটা কিন্তু সোডিয়াম কিন্তু পানিতে যদি তুমি দাও তাহলে কিন্তু ওই সোডিয়াম অক্সাইড হয়ে যাবে এবং ব্লাস্ট হবে ওখানে। স্যার কার্বন ডাই অক্সাইড তো আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে। কার্বন ডাই অক্সাইড আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে, কই না পাইছো? কার্বন ডাই অক্সাইড না, অক্সিজেন। হ্যাঁ, অক্সিজেন। স্যার তাহলে পানিতেও তো অক্সিজেন আছে। পানিতে আগুন জ্বলে না কেন, তাই না? না আগুন, হ্যাঁ আগুনের মধ্যে পানি দিলে আগুন নিভে যায় কেন তাহলে? আগুনের মধ্যে পানি দিলে আগুনটা নিভে যায় পানির সারফেস টেনশনের কারণে। ওটা অন্য কারণ, কেমিক্যাল কোনো কারণ নাই ওখানে। মানে স্যার এটা কি হয় আমি তোমাকে বলি, সেটা হচ্ছে যে ধরো এই যে এখানে একটা আগুন, আগুন ঠিক মতো আঁকতে পারতেছি না আমি মনে হয়, তারপরে যতটুকু আঁকা যায়, ধরো আগুন। এখন তুমি এক বালতি পানি ধরো এখানে তুমি ঢেলে দিতে চাইতেছো, আমার বালতিটাও বাঁকা গেছে, আচ্ছা। তো এইখানে ঢাললে যেই জিনিসটা হয়, প্রথমে পানিটা কিন্তু এই আগুনের উপর পড়লে কি হবে, আগুনের একটা টেম্পারেচার আছে না, সেই টেম্পারেচারে এই যে পানিটা আছে এই পানিটাকে সে ভেপার বানায় ফেলায়, এরকম এরকম ভেপার বানায় ফেলায়। ও টেম্পারেচারের জন্য এইটা মেইনলি হয়। হ্যাঁ, ভেপার বানায় ফেলায় এবং এই ভেপার এত পরিমাণে বেড়ে যায় যে আগুনের জন্য যে অক্সিজেন ফ্লো আছে সেই অক্সিজেন ফ্লোকেই বন্ধ করে দেয়। আচ্ছা স্যার একটা কোয়েশ্চেন, সব লাইক মেটালস কি সব মেটালস যখন হলো লাইক অক্সিজেনের সাথে অক্সিজেনের সাথে যখন রিঅ্যাক্ট করে তখন কি উপরে রাস্ট হয়, লাইক এভরি মেটাল এন্ড অল? না, সবগুলার যে রাস্ট হবে তা তো না, মানে সবগুলা যে তুমি রাস্ট বলতে কি, যেটা তুমি দেখতে পাইতেছো মরিচার মতো যেরকম হয় আর কি। ফেরিক অক্সাইড। হ্যাঁ, তো ওই ফেরিক অক্সাইডের মতো যে সবগুলাতে হবে তা না, তা ম্যান্ডেটরি না সাধারণত। এই জন্যই কিন্তু তুমি দেখবা যে যে কোনো মেটেলের ধরো তোমার অ্যালুমিনিয়াম বডির একটা এয়ারপ্লেন, সো এয়ারপ্লেন অ্যালুমিনিয়াম বডির বানায় কেন, কারণ হচ্ছে যে অ্যালুমিনিয়াম সবচেয়ে হালকা ধাতু, ঠিক আছে? তো এয়ারপ্লেনের গায়ে দেখো তুমি পেইন্ট করে, এত এত কোটি কোটি টাকা দিয়ে পেইন্ট করে কেন? জাস্ট বিকজ অফ যেন হলো এটাকে রাস্ট কেমিক্যাল। থেকে হ্যাঁ, কেমিক্যাল রিয়াকশন না হয়ে তোমার রাস্ট না হয়ে যায়, কারণ রাস্ট হইলেই তো সেটা আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাবে, তাই না? করেশন হবে। করেশন হবে, ক্ষয়ে যাবে, ওটা আর কিছুই থাকবে না অ্যাকচুয়ালি। রাস্ট হইলে ওইটাকে আর ইউজ করে যাবে। বাঁচানো খুব কঠিন ব্যাপার অ্যাকচুয়ালি। তবে সামটাইমস আমি দেখি যে কিছু কিছু মানে crazy scientists, they do use like different type of oils to remove those rusts and bring the same thing from the old creation. দেখি পুরোনো জায়গা থেকে একটা মোটরসাইকেল নিয়ে এসে ঠিকঠাক করে খুলে টুলে আবার নতুন মোটরসাইকেল বানায় ফেলায়। মডিফাই করে ওটাকেই বেশি। হ্যাঁ, রাস্ট টাস্ট সরাই দিয়ে কেমিক্যালে ই করে প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট কে আলাদা আলাদা ভাবে রাস্ট ফ্রি করে আর কি। সো রাস্ট ফ্রি করা যায়, ঠিক আছে, এটা এমন না যে করা যায় এটা না। বাট ইটস রিয়েলি হার্ড টু ডু দ্যাট। হার্ড টু ডু দ্যাট এবং এক্সপেন্সিভ। অনেক সময় তোমার সাইন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট গুলার জন্য বা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজের জন্য তোমাকে এক্সপেন্স ক্যালকুলেশন করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু রাস্ট ফ্রি করার জন্য কোন কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়? W30 নামের একটা আছে, এটা হচ্ছে, আমি তোমাকে দেখাই, স্প্রের মতো অ্যাকচুয়ালি, তোমরা এটা দেখছো আই গস। W30 আছে, W60 আছে, কাইন্ড অফ অয়েল অ্যাকচুয়ালি। So that's why the type of metal that don't corrode are very expensive. For example, gold and platinum. হ্যাঁ, রাইট। বাহ, আচ্ছা তাহলে কি অনেক কিছু জট এর খুলে জন্য যাচ্ছে। এই জন্য তো ডিসকাশন দরকার। মাঝে মধ্যে আমি পড়াইতে পড়াইতে মনে করি যে হাউ আই গানা টিচ বাই ওয়ান সাইড, কোয়েশ্চেন হইলে অনেক কিছু কিন্তু সুন্দরভাবে বোঝা যায়। হ্যাঁ, আর এর জন্য কি স্টেইনলেস থিংস এর প্রাইস একটু বেশি? না, স্টেইনলেস জিনিসটা আবার অন্য একটা সিস্টেমে চলে গেল। স্টেইনলেস জিনিসটা আয়োনাইজ করে স্টেইনলেস করা হয়, এটা তো জাস্ট লেখা এর জন্য গ্যালভানাইজিং বলে। এই প্রসেসটাকে বলে গ্যালভানাইজিং।
এই যে এটা আমাদের বইতে স্টেনলেস, আছে। হ্যাঁ স্টেইনলেস যে করে এই প্রসেসটাকে বলা হয় গ্যালভানাইজিং। আরেকটা ইটস এ স্যার কোটিং এটা অফ তো আরেকটা আছে, আরেকটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রোপ্লেটিং। ইলেকট্রোপ্লেটিং, হ্যাঁ, যেখানে হলো একটা যেখানে একটা মোর অ্যাক্টিভ মেটালকে একটা একটা লেস অ্যাক্টিভ মেটালের কোটিং করা হয়। WD-40, WD-60 আছে। এখন রাস্টের উপরে নির্ভর করবে যে তুমি আসলে কোন WD-টা ইউজ করবে। তাহলে কি রাস্টের ডিফারেন্ট টাইপস আছে নাকি আহ, হলো লাইক ডিফারেন্ট মাত্রা? না না, এটা রাস্টের টাইপ ডিফারেন্ট না, এইটা হচ্ছে তোমার রাস্টের যে থিকনেস, সেই থিকনেসের উপরে নির্ভর করতেছে ও যে তুমি WD-40 সেটা ইউজ মেজার করবা। করার, তো সেটাকেও তো আগে মেজার করে তারপর কিনতে হবে না? ওইটা মেজার তো তুমি যখন ডায়ামিটার মাপবে তখনই পেয়ে যাবে। ধরো একটা জিনিস, ধরো আমার এই কলমটাই, এইটা ধরো স্টিলের কলম, এখন এখানে যদি রাস্ট পড়ে তাহলে এইটার যে ডায়ামিটার ছিল আগে, সেই ডায়ামিটার কি এখনো সেম থাকবে রাস্ট পড়ার পরে? না, ওটা আরো বেশি থিক হয়ে যাবে। একটু একটু বাড়বে না, বেড়ে যাবে না, একটু মোটা সোটা হয়ে যাবে। অনেকটা ব্যাটারির মতো আর কি, ব্যাটারিতে যে ধরনের হয়, ব্যাটারি নষ্ট হলে ফুলে যায় না, ওইরকম আর কি। Yes, sir. তো এইটা হচ্ছে সেই জিনিস যেটা দিয়ে তুমি রাস্ট দূর করতে পারো, এটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সো এইটা যে জিনিসটা করা হয় যে যদি কোনো বোল্ট রাস্টের কারণে অনেক বছর ধরে ওইটাকে ঠিক করা হয় না, তখন এখানে WD-40 দিয়ে ওইটাকে খোলা যায় অ্যাকচুয়ালি, রাস্ট তখন ব্রেক ডাউন করে। আচ্ছা স্যার, আমি না কার্বন ডাই অক্সাইডের সাইকেলটা লিখেছি, এখন আমি একটু পড়ে আপনাকে একটু জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম যে এটা লাইক পারফেক্ট হয়েছে নাকি। হ্যাঁ, At first, carbon dioxide enters the plants from atmosphere. In the process of photosynthesis, plants react with water and carbon dioxide. Then the animals eat them, and the carbon dioxide is stored in their bodies. And when these plants and animals die, a proportion of carbon dioxide directly enters the atmosphere. actually over here there is a simple thing you can add, that is the exactly sunlight and photoelectric system, what it is. Like in the leaf there is a stomata. নাম শুনছো? Yes, sir. স্টোমেটা, Yes. এর ভিতরে যার ভিতরে, Stomata. হ্যাঁ হ্যাঁ, যার ভিতরে পানি জমা রাখে আর কি, অ্যাকচুয়ালি পানি Yes, এবং মিনারেলস জমা রাখে পাতায়। এবং স্টোমেটা কিন্তু শুধু জমা রাখার জন্য না, স্টোমেটা ক্যান অলসো হেল্প ফর দ্য ট্রিজ টু রিডিউস অর দ্য মেক ফ্রি ওয়াটার ফ্রম দেয়ার বডি। মানে অনেকটা আমাদের ইর মতো, টয়লেটে যাওয়ার মতো আর কি মানুষের। গাছ তো আর টয়লেটে যেতে পারতেছে না, সে কি করে প্রকৃতিতেই সে কি করতেছে, রিলিজ করে দিতেছে এক্সট্রা ওয়াটার যেটা তার কাছে ছিল, তো সেটাও কিন্তু সে স্টোমেটার মাধ্যমে করে। Sorry, sir, স্ট্রামিটা জিনিসটা আরেকবার একটু এক্সপ্লেইন করবেন? কোনটা? লাইক স্টোরিং জিনিসটা এন্ড কিভাবে রিলিজ করে ওয়াটারটা। আচ্ছা, আমি জিনিসটা বলি, সেটা হচ্ছে যে ধরো স্টোমেটা জিনিসটাকে তুমি একটা কলসির সাথে তুলনা করতে পারো। কলসি তো দেখছো, যেটার ভেতরে পানি রাখে ঠান্ডা, এটা কলসি বাদ দাও, তুমি একটা বোতলের কথা চিন্তা করো, স্টোমেটা একটা বোতলের মতো, যেখানে তুমি মিনারেলস এবং পানি রেখে দিছো। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই মিনারেলস বা পানিটা তোমার যখন দরকার তখন কিন্তু তুমি ইউজ করতেছো, যখন তোমার দরকার নেই ওইটা কি এক্সট্রা না? তুমি কি করবা? ফালাই দিবা, তুমি ফালাই দিবা। কিন্তু ট্রি ক্যান নট টু ডু দ্যাট। ওর কি করতে হয়, ও হচ্ছে স্টোমেটার মাধ্যমে সে কি প্রকৃতিতে ছেড়ে দেয়। এখন ছেড়েটা কিভাবে দেয়? সে ওয়াটার বোতল। হ্যাঁ, না না, সে ওইটাকে ভেপার বানায় ফেলায়, ভেপার বানায় সে রিলিজ করে দেয়। স্যার এখন ওটা কি ড্রপলেটের মতো হয়ে থাকে। গরম নাকি? ইটস লাইক ওই ড্রিপ, ও লাইক ধোয়া যখন মাঝে মাঝে হ্যাঁ, পাতাতে লিভস এর উপর ড্রপলিংস পানি, থাকে ওয়াটার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইগুলো স্টোমেটা থেকেই বাইর হয়েছে। তুমি যদি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখো তাহলে তুমি স্টোমেটা থেকে যে পানিটা বের হচ্ছে সেটা দেখতে পাবে। আর মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে না, এখন তো ইউটিউব আছে, ইউটিউবে তুমি দেখতে পাবে যে কিভাবে এটা হচ্ছে, অনেক এক্সপেরিমেন্টস আছে। এটা অনেক ছোট হয় বলে আমরা দেখতে পারি না। রাইট রাইট, অনেক ছোট হয়। এইটা অনেকটা আমাদের স্কিনে কিন্তু হোলস আছে স্কিনে, কিসের জন্য? আমাদের গা থেকে
যে সোয়েটিংটা হয় মানে যে ঘামটা বের হয় সেইটা বাইর হওয়ার জন্যই কিন্তু মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে মনে হ্যাঁ হয় যে হ্যাঁ একটা পুকুর তৈরি হ্যাঁ পুকুর পুকুর তৈরি হয়ে গেছে এরকমই মনে হয় যদি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায় মানে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ যদি তুমি ব্যবহার করো তাহলে তুমি খুব সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জিনিসও দেখতে পাবে যেগুলা আসলে দেখলে অবাক মনে হবে যে আমাদের গায়ে এতগুলা মানে পন্স। তো এখন যেই জিনিসটা হচ্ছে যে তুমি পাতাতেও কিন্তু এরকম স্টোমেটা দেখবে। এখন স্ট্রোমেটার এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে, স্ট্রোমেটার এখানে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে স্ট্রোমেটা এখানে কিন্তু এই যে এক্সট্রা ওয়াটার এইটাকে যে এনভায়রনমেন্টে রিলিজ করে সে কিন্তু এই যে ফটো ইলেকট্রিক যে ব্যাপারটা আছে ফটোলাইসিস, সো এই ফটোলাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু ঠিক করে নেয় যে সে কতখানি রাখবে মানে পানি। একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট থাকে। হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে স্যার এটাও কি লাইক এখানে আমাদেরকে ডেসক্রিপশন দেওয়া হচ্ছে টাচ মি নট প্ল্যান্ট সেলস এর ওখানেও এরকম দেখাচ্ছে দ্যাট দ্য ভ্যাকুলস অফ সেল which are at the base of the plants are filled with water because of water logging। ওই যেই জায়গাটার মধ্যে ওয়াটার থাকে ওটা কি স্টোমেটার মধ্যে থাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্টোমেটার মধ্যেই থাকে অ্যাকচুয়ালি এটা। এর জন্য যখন তারা স্ট্রেট থাকে বাট যখন তারা সাডেনলি টাচড হয় তো এর জন্য তখন লাইক ওয়াটার লগিংস গুলা পড়ে যায় এন্ড দেন দ্য লিভস ড্রুপ ডাউনওয়ার্ডস। হ্যাঁ তখন লাইক ওয়াটার লগিংস এত বেশি হয় যেটা ধরলেই পড়ে যায়। হ্যাঁ লাইক আর আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি অনেকগুলা পাতাকে দেখবা বিভিন্ন কালারের হয়ে গেছে, দ্যাটস মিন ইয়েলো হয়ে গেছে। তুমি যদি এখন কানাডায় যাও ম্যাপেল লিফ দেখলে দেখবা লাল হয়ে গেছে, আমি দেখতাম মাঝে মধ্যে আমাদের। প্লাস্টিকের জন্য হ্যাঁ তো এইটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ও এই যে প্রসেসটা করতেছে, প্রসেস করতে করতে ওর কিন্তু একটা কেমিক্যাল চেঞ্জেস আসতেছে। তো আমাদের যখন এর ভিতরে তোমার ওয়াই দ্য লিভস বিকাম গ্রিন, সবুজ কেন হয়? ক্লোরোপ্লাস্ট। ক্লোরোপ্লাস্টের কারণে। সো যখন লিউকোপ্লাস্ট। লিউকোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট এইগুলোর কারণে হয়। সো যখনই দেখবা যে বিটা জ্যান্থিন এই এই কেমিক্যালটা চলে আসছে তখন এটা লাল হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আবার ইয়েলো হওয়ার জন্য এরকম আরেকটা আম, আহ, জিনিস আছে ক্লোরোপ্লাস্টের মতোই বা লিউকোপ্লাস্টের হ্যাঁ মতোই। ওয়ান টাইপ অফ প্লাস্টিড। হ্যাঁ প্লাস্টিড। তো যখন ওই প্লাস্টিকটা যেই কালারের হয় পাতাটাও কালার সেটা। এটা ওই ওই দ্যাট ওয়ান টাইপ অফ প্লাস্টিকের জন্য ফ্রুটস এন্ড ফ্লাওয়ার্স এর ভিতর কালার থাকে। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার আমাদেরকে বুকে একটা হলো ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছিল লাইক সরি কম্পারিজম সাইটোপ্লাজম সেলস এর প্রোটোপ্লাজমের এবং হলো ঠাকুমার ঝুলির একটা গল্পের একটা কম্পারিজন দেওয়া হয়েছিল। এখন ওইটার একটা ডেসক্রিপশন আমি লিখেছি, একটু আপনি যদি বলতেন ইফ দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ান আমি আচ্ছা। বলতাম। Okay. The monstrous soul is hidden inside a bee kept in a container in the middle of a pond. Cells protoplasm as the pond and the cell's nucleus as the container, but they have their own membrane, chromosomes as the and the chromosomes as the bee. রিয়েলি গ্রেট। এটা কি ঠিক হবে স্যার? হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আছে, ভালো হয়েছে অনেক বেশি। এগুলো কি কোনো অ্যাসাইনমেন্ট স্কুলের? না স্যার আমি জাস্ট বই তো লাইক আমি পুরোটা চ্যাপ্টার পড়েছিলাম তো সবগুলোতে আমি কোশ্চেন আনসার বানিয়েছি। Summarization section. হ্যাঁ ডেসক্রিপশন করে। That's a great idea. Okay, so today we need to finish our class and hopefully we will meet in our next class. আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন তো শুনতে আসসালামু আলাইকুম স্যার। পারলাম না। নেক্সট ক্লাসে যারা কোয়েশ্চেন করে নাই তাদেরকে আগে সুযোগ দেওয়া হবে। I will আসসালামু আলাইকুম স্যার। give the opportunity. ওয়ালাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম স্যার আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Take care and be happy. স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম and bye bye. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।